बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर इस्लाम के हर कले ज़यम साजिद टकर और प इस्लामी अहकामात व मसाइलों बांधे द कुरान व अहादीस मुबारका पढ़ना के खबर और तुर दपारो जमुंगा द रहनुमाई द पारा मुसरा प्रोग्राम की मौजूद दी जय्यद आलिम स्कॉलर मुदर्रिस और ख़तीब मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब। मुफ्ती साहब प्रोग्राम कर कले संगे जी तबीयत खदे हफ्ता खते रशवा जी कतुन को मुफ्ती साहब हम मौजूद दे और दगा शांति मुसरा नन जमुगा यो नाथवान मलगरे हम मौजूद दे फवाद अली हैदरी साहब ताउस्ताम प्रोग्राम कर कले वो ताउ संगे तबीयत खदे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ताउस कतुन को कल न चे हज़रत इंसान अज़मा के तरागले दे नो द सरा मुख्तलिफ़ किस्मा द इम्तिहानों ब्या खस्ते की मुख्तलिफ़ किस्मा कम तकलीफ़ात ती इम्तिहानों दी आगा द मखतराजी खुबिया खुद पाक द लारखौदन द पारा अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम राली गली दी आसमानी किताबुन रागली दी उदक शांते द इस्लाम पर शक्ल की ब्या उस द रहनुमाई की कम अज़ कम वो अरब खलक पनड़े की उसीगी और योनिम अरब दा वेले की छे मुसलमानान दी नन सबा टोल नड़ई की यौ वबा कोरोना पर शक्ल के खोरा शवे दा टोल खलक चे कम देनो दागे न द खलासी द पारा द निजात मुंदो द पारा हल जली की कोशिशों न कई खो इस्लाम मुंगता द दे व याद दाई सिचुएशन प बारा के कलम मुंगा मुसलमानान द सर मोक्षुनु दागे लार खौदन करे दो पागे बानी कल सड़े अमलू की नो मतलब दादे चे आगा सबर कवले शी दगा शांति द दे सरा सरा ब्या दासे तरीक़े दासे लार खौदनश्त दी पागे बाने अमल कोलो सरा डेर लुए बलागाने अगारत कीगी पदगा मत की मुंगा खबर को नो सदका डेर लोए दासे औकार दे चे अगा डेर ज़्यादा बलागाने रद कौली शी लचा सरा ख कावल लचा पमरस्त रातल लचा प खैर रातल दाग कारून दी चे दाद सड़ी इम्तिहानों आगा दागे शिद्दत कमौले शी नूनन बाबा प्रोग्राम की मुंगा पदे बाने खबर को चे दा कम इम्तिहान दे वबादा आजमेख्ते पदा से हालत के ब्याद सदक़े फ़जीलत सोर दे बरकत सोमरा दे और पद से हालत की मुला द यो बल पकार रातल सोर लुए मतलब है द फजीलत खबर आ दे सरा सरा चुन के रोजा हमरा निजेदा और खबर तर की चिचोन के कोरोना दे और खुरनशी नु के देश ब्या रोजे के देशी आगा प कोरोना की ला फैसला न दशवे नु पदा से हालत की बस की स्तासु हम प जहन के बला पुख्तनी वी जमंग हम दे खो मुफ्ती से मौजूद दे नु दागुन पुख्तनी को तासु हम टेलीफोन कौले शे प्रोग्राम की बरखा खस्ते शे जम टेलीफोन मेरा पर स्क्रीन बांधे राजी च किस्म पुख्तनवी द सदक़े हवाले सरा दे फजीलत तग शांते ज़कात हवाले सरा कसवी नगम कौले शे आओ खुसूसन द रोजो हवाले सरा के इन केस प कोरोना के ब्या मुंगा तरावे को नगबा स तरीक़े कार हुई मुफ्ती से सदका मुंगा गुंदे खलक सासु गुंदे उलमाए कराम ना द मुफ्तियान कराम ना दा औरुच दे डेर लुए फजीलत ते ब्या पदा से हालत की चिलक सड़े दियो इम्तिहान सर मुख्शिनु पदा से हालत की ब्या द सदक़े सोरा मतलब फजीलत ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम द इंसानियत खैर खैगड़े द पारा रागले दे चियो इंसान दे बल इंसान सर खैर खैगड़ो की नो दगे खैर खैगड़े द पारा इस्लाम ब्या बाज़ इबादत दा से मुकर्रर कड़ी दी शे आगे के द यो इंसान बल इंसान सर माली खैर खैगड़ की जी आगा इबादत फ़र्ज़ दे मुंग होता सो ज़कात वायु ठीक सही दगा शांत शिकल ब्या वड़ू के अख्तर रालो वड़ू के अख्तर के गरीब सड़ी त द खुशहाले आगा खपल मुनाकिद कौलो द पारा खपल खुशहाली कौलो द पारा इस्लाम छदे सरसाए और द फितराने आगा यो इबादत और यो अहकाम छदे आगा लाजिम कड़ी दी मुंग बांधे ठीक दगा शांत गट अख्तर राशि नो गट अख्तर के ब्या इस्लाम दा कानून मुकर्रर कड़े शे सो कुर्बानी कई जी तो मालदार है ता सर पैसा शता ताला खुद पाक दौलत दरकड़े तो कुर्बानी के नो खपल दगे गोखे न द गरीबानो ख्याल हम साते सही नो इस्लाम द हर मौके बांधे द गरीब सड़ी द ज़रूरतमंद सड़ी जी दागे सड़ी ख्याल सातलो हुक्म छे द खपल मनून को तवर कई ठीक थे जी नो उस कम द वबार आगरे द कोरोना दा जी मैं याद साथे उस पूरे मुंगोता सुदा और छे कोरोना वायरस इलाज लाने दे बलाशे आगा न दे मालूम करे चा जी दागे तशखीस और दागे आगा इजाद और मालूमात लाने दे शवी जी नो शिकरा दागे इलाज लाना दे मालूम शवे और बीमारी शता नमुंग त शरीयत यो बल इलाज हम खुदरे शायद सदका वेली सही ठीक हदीस पाक पर शोबुल ईमान द हदीस यो किताब दे आगे के रागरे दे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द खपल बीमारानो इलाज पर सदके सर हो के सही जी ठीक ठीक हदीस ते हदीस मुबारक पाक ते बिल्कुल हाजी चिकल असास सरा द यो बीमारे इलाज लाना दे मालूम शवे अगे तहकीक कागज त न रसदले जी नो ब्या इस्लाम मुंग त सदके खैरात कोलो
تعلیم راکړي چې دغه صدقې خیرات په ذریعه باندې هم دا بلا رد کیږي، ټیک دی، دغه بیماری لرې کیږي. ځکه چې کوم انسان د بل انسان سره ښېګړه کوي نو دغه انسان چې بل سره ښېګړه وکړو د بل د زړه نه به ته دعا خیږي. بالکل جی، بالکل بالکل. چې زړه نه دعا خیږي هغه زړه هغه دعا خدای پاک په بارګاه یې قبلیږي. نو دغه انسان چې چا خیر ورسره کړی دی، ښېګړه ورسره کړې ده، د هغې نه به خدای پاک دغه مشکل لرې کړي. ټیک دی. نو دغه صدقه او خیرات یو طرف ته د بل انسان سره ښېګړه هم ده او سره خپل ځان سره هم ښېګړه ده. صحیح جی، ټیک. نو څوک چې خیرات کوي نو دې یاد ساتي دو خبرو ډېر زیات په خیال ساتي. دوه شرایط ضروري دي. یو دا چې دی به پکې ریاکاري نه راوړي، ریا نه به ځان ساتي، ریا نه به ځان ساتي. دا نه چې تصویران وباسي او بیا سوشل میډیا له او اخباراتو له هغې له ورکړي چې ما خو دغه فلاني سره خیر ښېګړه وکړله. صحیح جي. یاد ساته چې کوم سړی ډونیشن کوي هغه مدد کوي د هغې ریکارډ دپاره انسان داسې طریقه وکړي چې د بل انسان عزت نفس ته هم نقصان ونه رسي. بنیادی خبره ده. او ثبوت هم ورکړي هغه ډونیټر له چې چا ډونیشن کړي دي، یا چا ورکړي دي پیسې، هغې ته یو ثبوت هم ورکړي، خو د بل انسان د عزت او د هغې د عزت نفس او د هغې خیال هم وساتلی شي. او دویم شرط دا دی چې دغه انسان چې کله صدقه کوي نو کوشش داسې وکړي چې په هغې صدقې نه وروستو دغه انسان ته بیا احسان ور وانړي ورباندې. صحیح جي. اثبات ونه کی چې موږ څه ته وایو. بالکل. صحیح. نو صدقې په وخت کې به ریاکاري نه کوي او صدقې نه وروستو به بیا هغه احسان ور یادوي نه چې ما خو تا سره فلاني وخت کې دغه خیر ښېګړه کړې وه، منډه تړلې مې در سره والی، پیسې مې درکړې وې. یاد ساتئ که وروستو هم هغه وخت کې ریاکاري ونه کړله، اخلاص سره ورکړو، وروستو ورته ور یاد کړو چې ما پیغور غوندې وکړو ورته. نو پیغور غوندې کې وکړو نو یاد ساته هغه زړه نیکي لاړه تباه شوه. صحیح. دا مفتي صاحب تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه. حقیقت د صدقې خو ډېر لوی فضایل دي، ډېر لوی کار دی، خو بیا د دې ریاکارۍ څومره منفي اړخونه دي د دې بیا په ټولنه باندې خصوصا زموږ په اعمالو باندې د دې ریاکارۍ بیا هغه چې کوم موږ ورته وایو د دې هغه بد بخونه څه دي، د دې بد اثرات بیا څه دي، ګناهونه د دې څه دي د ریاکارۍ؟ ریاکارۍ ټول نه لوی تاوان او لوی نقصان خو دغه دی چې د سړي نه پیسې هم لاړې، او جی د سړي نه چې کوم خپل جایداد او پیسې دولت څه هغه بل له ورکړي هغه هم ترې لاړو، آل ان وین بې ځایه لاړو، هر څه تباه شو، اجر و ثواب هم لاړو په دنیا کې هم او آخرت کې هم. نو ځکه یاد ساتئ چې انسان چې کله یو نیک عمل کوي نو د هغې کولو په وخت کې او کول نه وروستو دواړو خبرو به خیال ساتي. کولو په وخت کې به ریاکارۍ نه ځان ساتي او وروستو به احسان اړول نه ځان ساتي. که چېرې دې کې یو کار هم وکړو، ورکولو په وخت کې ریاکاري وکړله، خلکو به مخکې ما خو فلاني سره داسې وکړو، ما خو فلاني سره دا امداد وکړو، منډه تړې مې ورسره ووله، یا مالي امداد مې ورسره وکړو، یا وروستو ور یاد کړو ورسره، نو یاد ساتئ هغه نیکي لاړه. او که چېرې د الله جل شانو د رضا دپاره ډېره معمولي نیکي چا سره وکړله، لکه حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې کوم سړی د الله د رضا دپاره یوه کجوره یوه کجوره چاله ورکړي، خدای پاک هغه کجوره اخلاص سره چې کوم د الله د رضا دپاره ورکړه هغه قبوله کړي او بیا ورته خدای پاک هغې کجورې هغه اجر سوا کوي تر دې پورې چې غرونو قدرې اجر و ثواب په هغه یو کجوره باندې خدای پاک دله ورکوي. صحیح. دا به هلئ چې کله هغه یوه کجوره لکه 1 روپۍ به موږ حساب کړو، 1 روپۍ دا صرف د الله د رضا دپاره وي، ریاکارۍ دپاره نه وي، او وروستو بیا احسان هم نه وي اړولی. نو دومره وړه نیکي باندې دومره لوی اجر و ثواب، دومره لوی اجر و ثواب دی. او خدای مه که دې الټۍ ریاکاري نو که سړی ستاسو خبره که هغه خپلې اربونه روپۍ ولګوي، خپل محلونه چې کوم دی نو هغه داج کړي، خو څه فایدې نشته. یو کالر دی مفتي صاحب. جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ سر جی زه آصف. هلو آصف خبر کوم. جی عاصم صاحب پروګرام کې هرکلی وایو، مفتي صاحب موجود دی، که څه پوښتنه وي نو کولی شئ. جی هلو عاصم صاحب مننه. کال کې څه مسله وه، څه سیمنټ غوندې مسله وه، تاسو دوباره چې کوم دی نو کال کولی شئ. خو کاینډلی مونږ بار دا خواست کوو، دا ستاسو خپل پروګرام دی چې کله هم مونږ ته څوک زمونږ کالرز ټلیفون کوي نو مهرباني وکړئ خپل د ټلیفون ټي وي غږ چې کوم دی نو هغه لږ کم ساتئ تر څو زموږ ستاسو ترمنځ خبرو کې څه مسله نه راځي. مفتي صاحب دغه خو د صدقې او د ریا یو دغه موږ ته راغی صدقه څوره صدقه لوی شی دی، د هغې هغه سټیټس څوره لوی دی. لکه حقیقت دا چې مرض علاج نه وي نو لکه مطلب تاسو د هغې مریض چې د هغه علاج نشته، د هغه علاج په صدقو کې دا ډېره لویه خبره ده. د دې سره سره بیا د ریا هغه مطلب هغه نحوست ډېر زیات دی، هغه دوره ټیټ دی. مفتي صاحب چاله چې خدای وس ورکړی دی، اچالک
جامه پیزار اخیستی شي هغه یو مطلب چې یو وږی مړولی شي د یو تندغري تنده سړولی شي مطلب یو کونډې سره هغه مرسته کولی شي یو سړی دی هغه خپله مفلس دی غریب دی د هغه څه وس نه کیږي خو د هغه زړه کې دا راځي چېرې زم صدقه وکړم یو بېوسه سړی صدقه کولی شي بالکل بېوسه سړي دپاره صدقې هغه طریقه کار لږ جدا دی ښه جي هغه دا دی چې د خولې باندې چا ته ښه خبره وکړي که یو سړی بیمار دی هغه ته تسلی خبره وکړي ټیک دا صدقه ده دا هم صدقه ده په دې باندې هم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بل انسان ته ښه خبره کول دا هم صدقه ده که چا سره انسان لاس وخپې مرسته کولی شي درون بوج ورسره اوچت کړي ګاډۍ کې ورته کیږدي یا دکان ورسره کوره پورې سودا یوسي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هم صدقه ده صحیح نو صدقه صرف دا نه ده چې انسان پیسې جیب نه روباسي چاله ورکړي یا قیمتي شیز واخلي بل چاله څه ورکړي نو دا هم صدقې یو ډېر ښه طریقه ده په یاد ساتئ که د چا مالي وس نه کیږي نو د خولې خبرې ښایسته مشوره ښایسته خبره ښایسته لاره ښودنه او د لاس وخپې منډه تړه دا ټول صدقه کې راځي او نبي علیه الصلاة والسلام باره بیا دا فرمایي که چېرې ته د خپل مسلمان ورور سره بل انسان سره په کلو تندي سره ملو شوې په خوشحالۍ سره په خندا سره په مسکا سره ملو شي په دې باندې هم الله جل شانه صدقې اجر ثواب ورکوي صحیح جی مطلب څومره لویه خبره ده که نه مفتي صاحب سړی حیران شي چې اسلام داسې یو مکمل دین دی چې څوک هم د ثواب نه محرومه کوي لکه که زه دا سبا زه دا ګیله نشم کولی چې ګینې هغه له خو دې وس ورکړو نو هغه صدقې کړې وې د هغه نیکۍ ډېرې دي نو لکه یو زما غوندې یو بېوسه غریب سړی یم هغه چې وس نه کېږي نو هغه چا سره په خندا خبره ستاسو خبره چې د چا په کار راتلل دا ډېره لویه خبره ده حقیقت دا دی مفتي صاحب بیا لکه یو طرف ته دا خبرې ترې راځي لکه صدقې فضیلتونه دغه بیا اکثر انسانان د داسې حالت سره مخ شي چې په هغې کې یره راشي تردد راشي لکه نن هم داسې خبرونه راغلي دي چې یاره بعضې یو سړي د یرې نه خودکشي کړې ده د کرونا د وجې چې یره ده نو په داسې حالت کې دا ډاډ بیا خلکو لکه داسې ډاډ چې هم مثبت وي دا نه چې ګینې نشته یو وبا شته دی خو په داسې حالت کې بیا څنګه مونږ لکه یو بل له ډاډ ورکولی شو په دې اړه بیا اسلامي تعلیمات څه دي جی بالکل اسلام لکه دغه کوم انسان باندې تکلیف رالو بیماری رااله خدای نه کړي دا وایرس چاته ولګېدو نو بیا هغه ذهني تربیت کوله صحیح چې دغه 2% کسان وفات کیږي او جی او دومره عمر نه بره کسان وفات کیږي ستا عمر د هغې نه کم دی ستا صحت ښه دی صحیح هغه ته داسې خبره کول چې په هغې باندې د هغې تسلي وشي د هغه زړه لږ مضبوط شي هغه بیمارۍ سره مقابلې ته تیار شي نو یاد ساته چې ډاکټران که چېرې یو طرف ته هغې دوایي ورکوي هغې د مریض علاج کوي او که چېرې زمونږ دغه میډیا نه دغه شانتې خبرې مثبت خبرې هغه خورول شروع شي چې زموږ په ملک کې دومره خلک چې د هغه صحتیاب شوي دي دومره خلک ښه شوي هم دي لکه زموږ ورور خبره کوله فؤاد علي حیدري صاحب چې یو مریض چې دی 3 ورځې پس د هغه بیا ټیسټ وشو نو هغه نیګیټیو راغی بالکل دا یو مثبت خبره ده نو دغه شانته خبره انسان کولی شي او زموږ مردان کې موږ دا واورېدل چې زموږ په دې چې کوم کرنټینه جوړ شوی د عبدالولي خان یونیورسټۍ کې هغې کې اکثر مریضان واپس تللي دي روغ شوي دي یو 2-3 کسان پکې پاتې دي ټیک انشاءالله عبدالعزیز چې هغوی هم خدای صحت ورکړي جی امین صحیح نو دغه شانته خبرې چې د هغې سره دغه مریض زړه مضبوط شي دغه حوصله مضبوط شي هغه ته مشورې ورکول چې کوم مشوره د په علم کې شته چې ډاکټران دا ښیي هغه ته پته نشته بھاپ واخله ګرمې اوبه څښه اور سوشل ډسټنس وکړه اور د بل آرام ډېر کوه خلکو نه مه ملاوېږه خپل لوښي بل چاله مه ورکوه خپل کارونه په خپله نو کومې مشورې چې هغه د نور انسانیت د خیر ښېګړې دي او د هغې د وجې نه بعض خلکو ته دا مرض خور شوی دی نو هغه خبرې هغه هدایات هغه خبرې ورته کول چې دې د وجې نه نور خلکو ته خور نه شي نو دا هم صدقه ده ټیک شو دا بالکل دا او په داسې حالاتو کې کتونکو دا لویه خبره ده چې مطلب دا دی مونږ که اکثر د پیسو ګیله کوو چې نشته یا دغه وس دوره نشته نو ګورې مطلب یې چاله تسلي ورکول دا ډېره زیاته لویه صدقه ده نن سبا مونږ که ګورو نو په ټولنه کې زموږ په معاشره کې زموږ په سوسایټي کې د تسلۍ د ډاډګیرنې ډېر لوی ضرورت دی نو یو بل له لږ شانتې وخت ورکول پکار دي که هغه په ټیلیفون او که په هر څه باندې وي خو مطلب یې چې یو بل لږ شانتې څنګه چې مفتي صاحب وفرمایل چې مثبت خبرې اترې کول پکار دي دې سره مینه هم سیوا کیږي او ډاډګیرنه هم چې کوم دی نو هغه راځي کتونکو مفتي صاحب سره به دغه بحث ته قیمتي خبرې اترې روانې وي که ستاسو هم په ذهن کې څه پوښتنه وي نو کال به کوئ ستاسو خپل پروګرام دی خضو اوس یو نعت طرف ته د نعت یو ډالۍ طرف ته فؤاد حیدري صاحب طرف ته جی حیدري صاحب الله اکبر ماشاءالله جزاک الله سبحان الله ډېر ښکلی فؤاد علي حیدري صاحب ډېر ښکلی یو ټکی په زړه ولګېد بلکې بار ولګېد
کتونکو دغه نعت چې حیدري صاحب وړاندې کو حقیقت دا دی چې یو ډېر کیفیت تاری کوونکې یو سیچویشن الله دې وکړي چې د دوی دعاګانې قبولې شي زموږ د ټولو کتونکو صاحب موجود دی پروګرام کې د صدقې فضیلت خصوصا په یو وبایي صورتحال کې څومره دی د یو بل په کار راتلل خیرات زکات ورکول د دې فضیلت څومره دی د دې سره سره بیا روژه را روانه ده هغې کې به څه کوو نو صاحب موجود دی تاسو به تپوسونه کوئ خوښ لوړه شانته مه چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی کتونکو دا پروګرام ستاسو هم دی نو تاسو به کالس کوئ او د مفتی صاحب نه چې څه هم پوښتنې وي به تاسو کوئ او مطلب ستاسو یو پوښتنه اکثر لارې کولو کې موږ ته په هغې باندې موږ بحث وکړو لارښودنې وشي رهنمایي ترلاسه شي نن چې کومه زموږ موضوع ده ډېره زیاته په زړه پورې هم ده او ډېره زیاته مهمه هم ده ځکه چې د حالاتو سره هم د هغې تعلق دی او هر سړي ته چې کوم دی نو ضرورت دی چاته د دعا ضرورت دی چاته د پیسو ضرورت دی چاته د خپې لاس د منډې ضرورت دی نو موږ لا د یو بل په کار راتلل چې کوم دی نو هغه په کار دي صدقه څومره لوی شی دی په دې باندې خبرې تر روانې دي خو د دې سره سره ریاکاري بیا د دې نه ځان څنګه ساتل په کار دي بیا خبرې ترې کېږي چې یاره اکثر خلک د مخ دپاره کارونه کوي نو خو مفتی صاحب په هغې رڼا واچوله خو بعضې خلک بیا غلط خبرونه خوروي که یو طرف ته چې په کار راتلل مطلب ښه خبره کول صدقه ده نو بل طرف ته مفتی صاحب بیا اکثر غلطې افوا خیر یو په خپله یو غلطه خبرې غلطې خبرې یا ګنګوسې یا افواګانې خلک خوروي په اسلام کې د افوا خورولو یا د یو غلط خبر پر مخ بوتللو یا د ګنګوسې کولو د دې څه مطلب منیت بدیت یا وحید شته دی بالکل د غلطه خبره دروغه خبره خلکو ته رسول چې هغې نه هغې ذهني طور باندې پریشان شي یا هغې یو خبرې نه بېغمه شي چې دا کار خو نشته او هغې بیا هغې نقصان ته مخامخ شي نو یاد ساتئ حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې ډېر خلک به جهنم ته پړ مخ اچولی شي د ژبې خبرو د وجې نه صحیح به ژبې باندې داسې خبرې کړي چې د هغې نه خلکو ته ډېر نقصان او تاوان رسېدلي نو هغې د وجې نه صرف خبرې به کړي عملي طور باندې هغې به یو کار نه کړي نور څه غلط کار به نه کړي خو صرف ژبې باندې به غلطې خبرې کولې د هغې د وجې نه به دوی جهنم ته ځي نو یاد ساتئ چې دا ژبې باندې کوم انسان خبرې کوي دا مونږ بعضې خلک وایي دا ګپ کې وه بالکل بالکل دا خو ما اسې بطور ګپ کې دا خبره وکړه یاد ساتئ شریعت کې ګپ اور سیریس دا خبرې فرق نشته دی ژبې باندې کومه خبره وکړله هغې خبره فرښتو ولیکله ځکه مونږ ګورو په معاشره کې بعض اوقات داسې مونږ ته ښکاري چې مونږ بعضې خلک یو خبره ګپ کې وکړي بل سړی په ګپ پوه نه شي بالکل هر چا امتزاج مزاج خو یو شانتې نه دی بالکل مزاج باندې پوه نه او هغه وي که دا خبره رښتیا ده یا هغه خبرې نیمې کې راشي هغه پوره خبره نه ودرېږي چې هغه ته مخکې نه وایي ګوره دا خبره ګپ کې کومه صحیح او هغه خبره شروع کړي بل سړی په منځ کې رالو هغه پوره خبره سر هغه خبره نه ده اورېدلې چې دا خبره ګپ ته هغه نیمه خبره واوري چې اوهو دا واقع داسې شوی دا کار داسې شوی دی هغه لاړ شي بل سړي ته وایي قسم پې وکړي چې ما خبره فلاني نه اورېده هغه بیا بل ته وکړي هغه بیا بل ته وکړي نو دې نه بیا معاشره کې فساد جوړېږي دا خبره لږه په دې لږ تفصیل سره مفتی صاحب خبر کو خو یو کالر دی سره جی سره څوک دی له کوم ځای جی ډاکټر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی پروګرام کې هرکلی وایو تاسو څوک خبرې کوئ زه ښایسته زمان خبرې کوم له بیزوبین او ښایسته زمان صاحب پروګرام کې هرکلی څنګه طبیعتونه مزاجونه ښه دي ډاکټر صاحب شکر دی ستاسو څنګه ګاونډیان هلته ملګري ټول ټیک ټاک دي تاسو په خیر یې الحمدلله ستاسو د واره له خیره بس مونږ هم ناسي پروګرام اورو نو بس صحیح جی تپوس پوښتنه وکړو که نه جی پلیز مفتی صاحب موجود دی پروګرام او ستاسو خاص طور پر مولوي صاحب او ستاسو دا خبرې ډېرې خوږې یقین وکړه جی بالکل ټیک مفتی صاحب صدقات او د خیرات خبره کوي که نه مولوي صاحب جی نو دې لکه پاکستان کې داسې مستحق کسان شته چې لکه خیرات او زکات لکه ډېر ورکوي که نه جی نو اوس دې باندې لوکړي رڼا چول غواړي چې لکه الله تعالی وایي چې ته ماله قرض راکړه زه به تاله په دوګنه قرض درکړم که نه ټیک صحیح دا فایدې که لوکړي بیان شي نو اوس دا وخت داسې دی چې خلک مشکله کې دی او غریب سره امداد وشي نو ډېره بخښي صحیح او بل دې کې چې کوم څوک زکات مستحق نه او دی زکات اخلي یا د غریب حق وي نو په دې باندې لوکړي رڼا تاسو واچوله نو ډېره بخښي دی عوامو ته به لوکړي پته ولګي ټیک ښایسته زمان صاحب هلته تاسو پاتې کېږئ ابوظبي کې نو هلته څنګه خلک د غریبانانو سره مرسته کوي دلته خو موږ اکثر ریا کوو له بده مرغه څوک ترې خفه کېږي نه خو لکه دې نه ځان ساتل پکار دي هلته څه طریقې کار دی
دلته خو جی مونږ په کپنا کې پاتې کیږو لکه زمونږ کپنی مطلب مونږ ته خو لکه داسې چې لکه روزه چې را قریب شي نو مونږ ته لکه پیسې راشي د زکات لکه 500 درهم 600 درهم د کپنی را طرف راشي صحیح نو هغه مونږ باندې خپل ځان مونږ خو لکه د پاکستان په حساب باندې مونږ د دې مستحق نه یو نو مونږ پاکستان ته درواچو ټیک ده صحیح ما خپل هم لکه دا قدر لکه صدقې د زکات خو لکه د خو نه پکا خو لکه ځوان چې پاکستان کې داسې خلک شته ډیر دي جی چې لکه زکات او خیرات ورکول شي ټیک نو چې هغه هم لګړي په خپل مال باندې راواچي او غریب سړی او بل سړی دا سوچو چې د غریب حق نو وام صحیح نو په دې باندې لګړي مولوی صاحب ډیر مننه بالکل تاسو دوه پوښتنې مو صاحب نوٹ کړو بالکل تاسو ته جواب درکړي جی مفتی صاحب خیسه زمان صاحب چې کوم تپوسو کو چې سړی مستحق نه وي او بیا زکات واخلي یاد ساته زکات هغه د پر خپل مستحقین دي قرآن مجید کې الله جل شانه هغه بیان کړی دي انما الصدقات للفقراء خجی چې دا صدقات چې د فقیر د پر دی ول مساکین مسکین د پر دی او فقیر او مسکین تعریف بیا علما وضاحت کړي چې قرآن کې کوم فقیر راغلی مسکین راغلی دا چاته ویل شي ټیک ته نو یو تعریف دا د فقیر هغه چې دا غ سره د یو ورځ د خوراک پیسې وی نور وسن نه خاجي دا فقیر دی نو په د صدقه د صدقه ورکول باندې بیا زکات ورکول پکار دی یو تعریف دا دی چې دا چې هغه سره د زکات د نصاب نه کمې پیسې نو دا فقیر دی خاجي اکار سوکته خو چې زکات نه کمې پیسې دی ور سره نو هغه باندې زکات کیږي نو ما سره مخکې اوس مې نظیر ورځو کې حساب نه دی لګولې سره ورځو مخکې چاته پوس کړو ټیک نو هغه ورځو کې زکات نصاب تقریبا 72000 روپے جوړې خاجي چې چا سره دوش په دې خبر کو دا ډېر ټیکنیکل خبرې مفتی صاحب زموږ مرحنمایي چې یو بل کالر دی چې مو سره سوکتی لکم ځای هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سره سوکتی علی جان صادق ناظم د سوات بنګور نه خبرې کوم او علی جان ناظم سے پروگرام کې ارکلې وایو څنګه سوات موسم خدای جی زموږ تاسو ته سپیشل مفتی صاحب ته ولې چې مفتی صاحب مخ کې د چینل نه ځکه زمونږ لږه قبله ده بالکل او زمونږ یو د زړه یو دغه ټیک نو بس تاسو خپه نشئ ټول مشرق ټیم ته زموږ طرف نو سپیشل دعا سلامي مهرباني جی او سپیشل مبارکي د رمضان د میاشتې په انداز کې ټیک او الله دې موږ باندې د میاشت د رمضان داسې خطي خدای پاک دې په موږ په ټول مسلمانانو راګراني صحیح کومې دغه چې دې خدای په موږ باندې اساني امين علي جان صاحب مفتی صاحب سره تاسو خپل خبرو کې کس پښتنه وینو نیغ پنیغ ور سره خبرو کې تاسو عقیدت ته مینه جی مفتی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الو السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام تاسو سره عقیدت لري مفتی صاحب او مینه لري علي جان صاحب جی علي جان صاحب تاسو سره زموږه رابطه لږه شانته دغه شوه خبره ډېره ښکلې وې ډېره حقیقت تاسو خبره ورسې بس د زړه آواز رسي علي جان صاحب ویل چې مفتی صاحب سره مې عقیدت دی او نو دا ستاسو هم دی زمونږ هم دی او د ټولو دی سوره چې ګوري ځکه چې دا علما کرام دي او دوی سره زموږ د زړه کې یو څه ناسې یو ځای داسې وي چې هلته هغه مینه دوره کله کله موجزن شي چې سړی وایي لکه یو عالم یا دوره خوږ ولګي سړی وایي چې دا خپل کمه د هغه نه چې کوم هغه فیض دی هغه هم ترلاسه کړم نو دغه مینه ټوله ویدار چا وي راځي مختلف اشکال کې د هغې اظهار کیږي بهرحال تاسو به کالس کوئ مفتی صاحب موجود چې هم پوښتنې یا به کوئ صدقې او د زکات مفتی صاحب تاسو د نصاب خبره کوله چې 2.50 روپۍ وي جی تقریبا د 52 تولې چاندي قیمت څوک چې زکات ورکوي د هغې حساب ولګي ټیک 52 تولې چاندي قیمت په حساب باندې څومره پیسې چا سره وي نو دی په خپله صاحب د نصاب دی به زکات ورکوي ښه جی دی به اخلي نه ټیک شو او که دی نه کمې روپۍ چا سره دي نو یاد ساتئ چې شریعت دی ته فقیر وي شریعت په نظر کې دغه سړی مستحق د زکات دی دی اغوستی شي ټیک ته جی صحیح اوس دوم په معاشره کې یو ډېر غلطه خبره خورا د لږ هغه طرف ته راځم د خبرې وضاحت کوم بعضې خلکو سره موټرسایکل وي او جی بعضو خلکو سره موټر وي او جی نو وی فلانه ډېر مالداره دی موټر دی ورسره موټرسایکل دی ورسره یاد ساتئ دغه موټرسایکل موټر دا
سورلی شیز دی، دا ضرورت شیز دی، که دا چا سره په دې باندې دی نه مالداره کیږي. ټیک ته جی، دا د ضرورت شی دی. دا ضرورت شی دی. ښه جی. که یو سړي سره خپل ګاډی دی او هغه دی استعمالي، دی پکې ځي راځي، نو په دغې نه ماسوه د سره نقد روپۍ نشته، جی څومره راځي څومره تنخوا راځي هغه ټول استعمالیږي، هغه ټول خرج کیږي. نو یاد ساتئ دغه سړی زکات اخیستی شي. ښه، د چا ګاډی دی بیا هم زکات اخیستی شي چې د سره نقد روپۍ نشته او چې نشته ورسره، د سره نقد روپۍ نشته جمع، او د شریعت په نسبت باندې چې کوم مالدار صاحب نصاب چې کوم تعریف دی کوم مقدار دی هغه د سره نشته، نو د زکات اخیستی شي. صحیح جی، بالکل. دومره خبره ده چې کوم سړی صاحب نصاب وي په خپله مالدار وي. لکه زه یو نن سبا یو خبره عامه ده چې موبایل خلکو سره شته. او جی او بالکل. موبایل یاد ساته که چا سره 50,000 د 50,000 1 لک روپۍ موبایل هم وي، په دې موبایل باندې هم دی نه مالداره کیږي. ښه جی، ځکه چې دا هم د ضرورت شی دی. دا هم ضرورت شی، خو صرف دومره ده که د یو نه دویم موبایل ورسره کور کې هسې پروت دی. ښه جی، دا د ضرورت شی نه دی اوس، دا دویم موبایل دا مسته شی دی، دا هسې پروت دی کور کې بې ضرورته. نو که چېرې دغه موبایل 50,000 دی کور کې هسې پروت دی او نور ورسره 20,000 روپۍ دي، نو اوس دی 80,000 ته ورسېد، نو دی اوس صاحب د نصاب دی، دی به زکات ورکوي. دی به زکات ورکوي. نو شریعت موږ دپاره چې کوم قوانین مقرر کړي چې هغې باندې موږ نظر واچو، نو کوم سړی چې صاحب نصاب دی هغه به زکات نه اخلي. ټیک شو جی. که چېرې دی زکات اخلي، یاد ساتئ دی د بل حق اخلي. صحیح جی. نو بل حق اخیستل چې د دپاره روا نه دي، نو د دپاره دا مال دولت دا پیسې دا زکات دغه که 1,000 روپۍ دي که 2,000 دي که 10,000 دي، دا د دپاره زر غمونه دي، زر بیماری دي. بالکل. ځکه چې دا د مال خیرې دی، خیرې د دپاره خیرې دی، د دپاره ګندګي ده. کوم سړی چې ضرورتمند دی حاجتمند دی په هغې باندې زکات کېږي، هغه دپاره خپل ضرورت پوره کېدل د هغې دپاره خیرې نه دی. ټیک ده. هغه دپاره یو جایز پیسې د خدای پاک طرف نه یو مدد دی. او جی، دا شریعت د خدای پاک طرف نه دله مدد رالو. بالکل جی. خو که چېرې کوم سړی هغه صاحب نصاب دی په خپله مالداره دی به زکات ورکوي او بیا دی زکات اخلي. لکه موږ د میډیا د په ذریعه پته لګي چې ډېر خلک چې د هغه مالداره وي او بیا هم حکومتي چې کوم بېنظیر امداد دی، ایر دی، بالکل احساس پروګرام دی، هغې کې هغې پیسې اخلي تعلقات د وجې نه یا په پټه باندې یا دروغو باندې. نو یاد ساتئ دا د غریبانو حق دی چې کوم سړی په خپله مالداره دی دله پکار دی چې خپل وس مطابق بل سره مرسته وکړي. صحیح جی. دی د خلکو نه اخلي. او که چېرې دی په خپله غریب دی، دی ضرورتمند دی، دی صاحب نصاب نه دی، فقیر دی، نو یاد ساتئ دی اخیستی شي. اور که چېرې یو سړی وایي چې دی مالداره دی، نو دله پکار چې د هغې وضاحت وکړي چې ما باندې کیږي. او که دا وضاحت نه کوي نو بیا یاد ساتئ خلکو په زړه کې به بدګماني پیدا کېږي. بدګماني بالکل اخیستل خو نه دي پکار. په دې پوه شو مفتي صاحب، حقیقت دا دی چې ډېره بده خبره ده، خو بیا د دې نقصانات څه دي؟ آیا د بیمارو په شکل کې راځي، ازمیښتونه یې که څه وي؟ په دې لږه خبره کوو. خو یو کالر دی جی، موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب داود خان خبرې کوم د وزیربان نه جی. جی داود خان صاحب پروګرام کې هرکلی وایو، مفتي صاحب موجود دی، که څه هم پوښتنه وي تاسو کولی شئ. جی یاره الله دې عزتمن کا، تاسو وختي ډېرې ښې خبرې کولې. موږ وایو دا د مظلوم حق وال که نه؟ او جی او دا حق وال خو ډېرې خبرې په حق کې راځي. زه په خپله په دې تاسو مخکې مې یو کال کړی جی د وزیرباغ نه. او جی او زه په خپله په وزیرباغ کې نوکر وم، ما سره په دې کور کې بیماران دي، هغه بیمارۍ وجه کې حق وال خو الله زموږ وزیر اعظم صاحب هم کوي. موږ 10 تنانو دغه 10 واړې ټول ویستو، نو دا حق وال زه دلته حیران یم چې دا مفتیان صاحب څه خبرې کوي، ډېرې ښایسته ښکلې خبرې کوي. دا حق خو زموږ والله ډېر ووالو شو، نو موږ څه وکړو؟ او جی او ټیک. نو ټاکر صاحب په دې وزیرباغ کې زه معلوم وم 10 تنانو جاوید امجد کړي، بیا خو د دوی ذاتي خپلې خبرې په هغې کې موږ ولې لرې کړو، بیا زموږ په دې کور کې بیماري ده. نو والله موږ حیران یو چې دا ما به ګناه کړې وه، که د 10 واړو ټولو ګناه. بالکل مننه داود خان صاحب په دې باندې خبر کو. حقیقت دا دی چې دا هم د چا حق وهل چې کم دی نو په دې باندې لکه ټول بیا ذموار راځي چې څومره هم دغه سره تړلې خلک یي کوم شعبې سره. حقیقت دا دی چا په لاس کې چې واک اختیار دی هغه هماغه عمره ذموار دی، نو موږ په دې کې یره کول چې کم دی نو هغه پکار دی. مفتي صاحب یو طرف ته خو مطلب یې چې فایدې ډېرې زیاتې د خو عملونو، خو بیا لکه زما حق نه دی یا مطلب چې حق نه لرم چې زه زکات واخلم، خو بیا هم ستاسو خبره یا خبرونه هر ورځ راځي سړی خفه م کي چې مونږ پکې ځان هم ورځای کوو، حق مې نه وي، نوم اثر رسوخ باندې پیژنم، فلانکی پیژنم، ډنګری پیژنم، خپل نوم پکې وکم، بیا هغه پیسې کور ته راوړم، بیا یا پکې مطلب چې رشوت هم اخلم، مطلب چې 300 روپۍ را 1500 را عاصم تعالی 10-12 روپۍ درکوي، نو
دغه د دې بیا وبال څومره دی نقصان یې څومره دی په دې خبرې اترې کوو پروډوسر صاحب یو دمو اخلي جي کتونکو چېرته به ځای نه موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی له دمې وړاندې موږ خبره کوله چې که یو سړی مستحق نه یو دی بیا هم په چلو بانو په چلو نر باندې ځان شمیري په یو پروګرام کې او زکات اخلي د بل حق خوري د دې وبال څه دی تاسو به هم کال کوئ مفتي صاحب موجود دی چې څه هم پوښتنه وي هغه کولی شي. مفتي صاحب د بل حق وال دا څومره لکه د دې بیا دغه څه دی په ټولنه باندې بد اثرات د دې څه دي؟ بد اثرات خو دغه دي چې دغه سړی چې پردی حق کور ته وروړي دا حرام پیسه کور ته وروړله. ټیک شو. پردی حق چې کور ته وروړي نو دا پردی حق کور ته وروړل دا ځان ته بیماری کور ته وروړل صحیح دا غمونو تکلیفونو کور ته وروړل دي. جی نو یاد ساتئ دغه شانته حرام پیسه چې هغه پردی حق وي د حق نه کي هغه کور ته وروړي نو دغه رزق دغه پیسې چې بچو خېټې ته ځي نو بچي بیا دغه پلار فرمانبردار نه جوړیږي. صحیح جی. دغه پلار نافرمانه جوړیږي. بیماریم شوه نافرمانیم شوه. بالکل دغه خپله ښځه چې چاره دی حرام پیسې کور ته وروړلې حرام خوراک ور باندې وکړو دغه ښځه به دغه خاوند فرمانبردار او مینه کوونکي به نه وي. ټیک شو جی. صحیح. ځکه چې د حلال خپل برکات دي د حرام خپل نحوست او خپله هغه بدي ده. بالکل. چې کله انسان کور ته حلال چیز وروړي د هغې روحاني فواید ملاویږي هغې تسلي هغې سره خوشحالي هغې سره سکون ملاویږي. صحیح جی. او چې کله حرام کور ته وروړي نو هر څه به ډېرې خو بې برکته به وي. ټیک ده جی. صحیح. نو چې کله انسان پردی حق کور ته وروړي نو دنیا کې به هم دغه سزاګانې او دغه وباګانې ورته ملاویږي او آخرت کې هم د هغې تپوس شته. حدیث پاک کې راځي چې شهید چې کله د هغې وینې اوله قطره ځمکې ته راځي الله جل شانه هغه ته خپل ټول حقوق معاف کوي خو پردی قرض پردی حق علما د حدیث پاک په شرح کې فرمایي قرض نه مراد پردی حق دی. پردی حق چې د بل حق والی هغه شهید ته هم نه معاف کیږي. ټیک ده. قیامت پر ورځ باندې هم د هغې تپوس شته. او بل حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام بار فرمایي چې دغه سړی چې کوم به د سوال او د یو شیز حاصلولو د هغې حق نه کې د خلکو نه به سوال کول ماله دا شیز راکې دغه سړی به قیامت پر ورځ باندې داسې راځي چې د ده په مخ باندې به د غوښې یو تیکه هم نه وي. صحیح. نو دا به دې خبرې نه ښه وي چې دی به دنیا کې خلکو نه بې ځای سوال کولو ده ته سوال اجازت نه سوال حق نه. صحیح جی. دا زکات اخیستل دغه ویل چې ماله زکات راکړې دا سوال کول د ده حق نه. ده ته به قیامت پر ورځ باندې په مخ باندې یو تیکه یو غوښې یو ټوکړه به نه وي خلک به وپېژني چې دا هغه سړی دی. دوره لویه سزا ده دوره لوی هغه نحوست دی. صحیح جی. بالکل کتونکو نن سبا خبرونه راځي او لکه سړی ولړځئ چې د یوې کونډې د یو غریب او د یو بېوسه سړي مطلب چې مونږ د هغه نه د هغه پیسې مونږ وو نو احتیاط پکار دی او ډېر زیات لږ نه ځکه چې مفتي صاحب کومې خبره وکړې هغه سړی مطلب چې ویروي خو بهرحال عملونه خپل صحیح کول پکار دي. مفتي صاحب یو کالر دی موږ سره. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو جی هلو موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیبي. دا مفتي صاحب سره لږ خبره کوم. ښایي تاسو موږ ته خپل نوم وښایئ. تراب غورواله. ښه جی. جی مفتي صاحب موجود دی. مفتي صاحب که څه وي پوښتنه وکړئ بیبي. جی مفتي صاحب سره خبره کوم. مفتي صاحب ته خو پهله موږ د بیمارۍ خبره کوو. جی لکه کله زموږ څه بیماري ده موږ علاج کوو اپریشن هم کړي دي دا څه موږ باید بیماري دوباره بیا راځي. ها نور بل څه پوښتنه شته بیبي؟ او بله نشته بله دا پوښتنه ده که نه چې لکه موږ سره څه لږ د زکات پیسې دي خلکو زکات کې راکړي که نه نو هغه را سره پرتې دي موږ د لکه اوس فلحال موږ د کرایې کې واسه موږ چې موږ کرا ورکړو او لکه هغې باندې چې زکات کېږي د خاوند هم کار نشته یو بچي ماشومان مو واړه دي. ټیک ده. صحیح صحیح جی. ټیک شو. ډیره مننه بیبي. بالکل ستاسو پوښتنه هغه مفتي صاحب ته راورسېده. بالکل تاسو کتونکو چې څوک هم پوښتنې کولی شئ داسې پوښتنې کولو سره زموږ ذهن ته بیا پوښتنې راځي نو هغه کېږي نو مطلب چې یو بل سره هغه خبرې اترې بیا کوو مفتي صاحب تږدو نو بیا زموږ رهنمایي کېږي ډېرې خبرې اترې اکثر موږ ته چونکې له بد همرغه کینونه علما کرام سره وخت هم دومره قیمتي کړی دی چې مطلب اوس موږ سره دا وخت نشته چې موږ مدرسې ته لاړ شو جومات ته لاړ شو یو مفتي سره کینو یو مطلب چې یو عالم سره
سره کینو هغه خبرې اترې خو مونږ مطلب چې زموږ نه اوس ډېرې وروستو پاتې شوي دي ټول چې کوم دی نو ځان ته څه وایو خو بهرحال دې لویو خلکو له وخت ورکول پکار دي ځکه چې بعضې داسې مسلې وي چې په هغې باندې مونږ پوهیږو نه او مطلب بیا عمل هم بیا نه کوو نو د هغې هغه چې کمې فضیلتونه وي د هغې اثرات وي نو هغه بیا په مونږ باندې نه کیږي بهرحال مفتی صاحب د دوی دا پوښتنه وه دوه درې پوښتنې وې نو که تاسو اوس ورله یو جواب ورکوئ او بیا د مې نه پس د یوې خبرې جواب به وکړم دوی چې بیمارۍ ډېرې ځي راځي بیا راشي نو یاد ساتئ چې بیمارۍ راځي یا خو ګناهونو د وجې نه جی انسان د خپل ګناهونو باندې نظر واچي ټیک او بعض اوقات خدای پاک امتحان هم اخلي نو که ګناهونه وي موږ خو ګناهګار یو توبه هر وخت کول پکار دي خدای پاک نه استغفار ویل پکار دي چې ورځ کې کم از کم 100 پېره استغفار د نانو سره ټایم وي مشران د نانو سره خامخا بیا ټایم ډېري هغې دې ډېر وي 100 پېره کم از کم استغفار وي او ورسره د سوره فاتحه دا یو 40 ځله ووایي او اوبه دم کي او اوبه ټول کور والا څښي انشاءالله هره بیماري چې وي خدای پاک به دا سوره فاتحې ته سورت د شفا هم یو نامه ده چې دې باندې خدای پاک شفا ورکړي خلکو له سوره فاتحه او سوره فاتحه چې د یو نامه چې دا سورت شفا هم ده نو دې ته چې کله انسان یو 40 پېره ووایي او اوبه دم کي هغه اوبه ټول کور والا وڅښي انشاءالله خدای پاک د هر مرض نه شفا ورکړي صحیح جی بالکل که تاسو واورېدل حقیقت دا دی چې دغه اوس دا مطلب موږ ته اړو پته نه وه چې سوره فاتحې ته سوره شفا هم وایي یو 40 ځله سړی ووایي اوبه پې دم کي ټول کورنۍ ته خدای پاک چې کوم دی نو شفا ورکوي دې سره سره 100 وارې استغفار ویلو سره هم چې کوم دی نو بیمارۍ کمیږي نه راځي اوس دغه داسې یو عمل دی چې سړی لږ شانتي کینی لږ وخت وباسي نو دا کولی شي او مطلب دی چې هر طرف ته نن سبا بیمارۍ دي ټول خلک چې کوم دی نو هغه ګیلې کوي په لړزان دي چې مطلب دا بیماري ده هغه بیماري ده خو کله هم موږ دې ته سوچ نه دی کړی چې زموږ عمل څنګه دی آیا زموږ عمل چې کوم دی نو هغه د قرآن او حدیث سره انلاین دی او که نه دی بهرحال دغه ټولې فایدې دي کوم چې سبقونه موږ ته اسلام ښودلي دي خو بس اوس ضرورت دا دی چې په هغې باندې عمل وکړو کتونکو پروګرام جاري دی چې څه هم ستاسو په ذهن کې پوښتنه وي هغه به تاسو کوئ خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې واره بیا هرکلې له دمې وړاندې مونږ خبرې اترې کولې چې یاره مطلب صدقه زکات د دې فضیلتونه څومره دي او که بیا څوک مطلب مستحق نه وي او هغه ځان شمېري نو په هغه بیا کم امتحانونه راتلی شي کمې بیمارۍ راتلی شي تاسو به کال کوئ پروګرام ستاسو هم دی موجود دی چې څه هم پوښتنې وي تاسو کولی شئ کتونکو ټوله نړۍ کې کورونا هغه خوره شوې ده خو موږ ماشاءالله مسلمانان یو دغه ازمیښت په موږ هم دی خو بیا موږ ته اسلام د دې نه د وتلو یا په داسې حالاتو کې د صبر تلقین کړی دی خو بیا یې موږ ته لارې چارې هم ښودلې دي چې یو لاعلاجه مرض وي نو د هغې هم علاج شته او هغه دی صدقه نو د صدقې خصوصا په دې وخت کې څومره ضرورت دی څومره ډېر برکت دی او څومره زیات فضیلت دی په دې خبره تر روانې وي بیا پکې خبره دې ته لاړه چې مطلب زکات په چا کیږي په چا نه کیږي او بیا یا خدای مکا که یو سړی مستحق نه دی او هغه په څه چل هنر باندې دغه زکات ترلاسه کوي یا یو بل ته منت کوي نو په هغه بیا کوم قسمه ازمیښتونه راتلی شي په دې به خبرې تر روانې خو له دمې وړاندې زموږ یو خورکۍ ټلیفون کړو هغې وی چې یاره مونږ خپله غریبانان یو مونږ له خلک زکات راکوي او کله کله زکات دومره ډېر شي چې هغه هغه نصاب ته ورسي نو آیا په دې باندې بیا زکات کیږي او که نه کیږي نو دغه پوښتنه مونږ مفتي صاحب ته یو وارې بیا ږدو مفتي صاحب داسې خبره چې کومې زنانه اول غریبه وه او بیا خلکو زکات ورکول شروع کړل هغې کې یو خبره اهمه مانه پاتې وه هغې وضاحت وکړم چې 52 تولې چاندي قیمت ته شکله دا مالک شوه دومره پیسې دي لاس ته راغلې یاد ساتئ هغې نه زیات بیا پیسې اخیستل دي دپاره دا ناروا دي زکات اخیستل ځکه چې دا پخپله مالداره شوه مالدار باندې زکات نه کیږي اوس دا زکات اخلي نو د هغې خلکو زکات نه ادا کیږي نو د هغې بیا ښه طریقه دا ده که چېرې دغې زنانه ته پته نه وه اوس پوه شوه دې مسلې نه نو دغه زنانه ته به پته وي چې دا دومره پیسې ما ته 62,000 یا 65,000 نه وروستو ما ته دا پیسې فلاني راکړې وې ما باندې خو زکات نه کیږي هغه ماله بیا هم راکړې نو واپس دې ورته اعلان دی وکړي چې اوس فلحال په ما نه کیږي څوک وروړي وله زکات نو واپس کوي دی اور که چېرې هغه پیسې ورته پرتې دي او ورته معلوم دي چې دا ماله فلاني راکړې وې نو چونکې دا پخپله مالداره ده اوس هغه وروستو مالدارۍ نه وروستو کوم پیسې دله راغلي دي هغې خلکو زکات لا نه دی ادا شوی دله پکار دا پیسې هغې ته واپس ولیږي ټیک ته جی صحیح که واپس نه لیږي نو یاد ساتئ بیا د دغه پیسې راواخلي
اخلي او په خپل خاندان کې په کلی گاوند کې یو بل غریب داسې وي چې هغه مستحق وي په هغې باندې زکات کې هغې له دې ورکړي. صحیح جی ٹھیک. دغه پیسې دا ځان سره نشي ساتلی. ٹھیک ته جی. او که نور بیا څوک زکات وروړي هغه هم دا نشي اخیستی. دغه زنانه به زکات هله ورکوي چې کله دغه پیسې په دې باندې کال برابر شو دا پیسې د سره پرتې وي. صحیح جی. یو کال پوره شو دغه پیسې پرتې وي نو هلې به زکات ورکوي. بیا به دې زکات ورکوي او که هغې نه مخکې دې نه ولګېدې دې خرچ کړې نو بیا په دې باندې زکات نه کېږي. هو یو خبره بله هم ده چې روان وړوکي اختر پورې دغه زنانه ژوندی وه او دغه پیسې هم ورسره وې نو زکات خو کال پس راځي. خو یاد ساتئ سرسایه چې کله اختر په سهار باندې د سره دا پیسې موجودې وي نو سرسایه ورکول په دې باندې لازم دي. لازم دي. دا پکې یو ډېر ښکلې نکته راغله. حقیقت دا د یو کالر د مفتي صاحب جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ جی هلو موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بجان ته څنګه ډوډۍ خورئ که نه؟ شکر دی. ستاسو نوم څه دی جی؟ زه میرویس خبرې کوم د پینډۍ نه. جی میرویس صاحب پروګرام کې هرکلی وایو مفتي صاحب موجود دی که څه هم پوښتنه وي تاسو کولی شئ. جی ښه وراله خوشحاله که استاد جي السلام علیکم. مننه. جی مفتي استاد جي. جی جی استاد جي ته ووایه که نه لکه زما لکه دوه درې پوښتنې دي وروره. جی وای څه خبره ده وای. استاد جي لکه زما دوه زامن دي او لکه دې غټه پیسه ورسره د هغو په لوړ کې کېږي که نه او زه په پینډۍ کې پاتې کېږم د کرۍ په کور کې ما نو زه غواړم چې زه مثال خلکو له په زکات پیسې ورته ورکړم لاړ شي خو زه په خوا سره خپل زه بیمار یم ځکه چې ما ته یو بل د زکات پیسې په خپله راته راکوي کور ته راته راوړي چې زه د اخیستی شم نه شم اخیستی زه په خپله ډېر سخت بیمار زه په خپله په رابطې دفتر کې زه ملازم یم تقریبا 15 ورځې وشي زه اوس په کور کې یو بل ما ته خیرات راکوي چې زه د اخیستی شم که نه شم اخیستی. تاسو اوس په جاب باندې ستاسو ملازمت روان دی تنخواه اخلئ؟ تنخواه لکه زما ته تنخواه لکه چې اوس ما ته دغه تنخواه اوس ما ته نه راته میلاوږي که نه ځکه چې اوس دوه تنخواهګانې دي بس یو 15,000 دي او بل 3,000 تنخواه ده او بل 3,000 ده هغه چې هغه نه میلاوي د 8,000 روپۍ راته میلاوږي. ټیک لکه زه دې معلومات کې زما خو ښځله غواړي چې زه خیرات وکړم لکه بس څنګه چې وسې زه کور کې لږ وریجې پخې کړم او یو بل کورو کې ورکړم ورته لکه زما زه زکات اخیستی شم که زه نه شم اخیستی په دې ما ته رڼا واچوئ ځکه چې زامن خو غټه پیسه ورسره ده خو زامن ایسته زما پلار نه هغه شي نه ایستلی ما بس ښه زامن تاسو سره څه مرسته مال امداد نه کوي؟ نه هغې وي چې ته زما پلار نه او ځکه چې ته زما ایستم نه بس یو که زما باندې قرضې دي تقریبا 15 لکه روپۍ هغه هم نه راته خلاص شي نه ما کې وس ته زه دا قرضې څه خلاصې کړم بلکل وس مې نشته چې ما باندې زه قرضې خلاصې کړم د قرضوړو وجه نه زه د پینډۍ ته راغلی یم چې قرضونه نه شم خلاصولی وروره. ټیک بس مفتي صاحب که څه پوښتنه دې وي ستاسو نه؟ صحیح شو. ډېره مننه میرویس صاحب پروګرام ګورئ مفتي صاحب تاسو ته جواب درکوي. دغه اولاد چې کوم مور پلار ژوندي وي یاد ساتئ دغه اولاد دپاره جنت ګټلو ډېر اسانه ذریعه د مور پلار خدمت دی. صحیح جی بالکل. چې کوم اولاد د خپل عمل باندې جنت په اسانه باندې ګټل غواړي نو هغه د مور پلار خدمت وکړي. ټیک ته جی. او که چېرې مور پلار خدمت نه کوي یاد ساتئ چې پښتو متل دی څه کرې هغه برې وي. بالکل جی. که نن یو اولاد د خپل مور پلار خدمت نه کوي سبا به دنه پیدا وي هغه به د دې خدمت نه کوي. صحیح خبره. نو څوک چې په خپله نوکرۍ باندې وي دا خبرې وضاحت ما مخکې هم وکړو چې نوکرۍ باندې وي تنخواه اخلي خو تنخواه څومره راځي عمره خرچې هم دي هغه پیسې ټول ته نه لګي نو بیا دغه سړی چې هغې سره جمع پونجي هغې سره بچت چې دی هغه نن سبا په اعتبار سره 52 تولې چاندې قیمت ته نه رسي نو سره د روزګاره سره د کاروباره سره د نوکرۍ سره د تنخواه نه د زکات اخیستی شي. صحیح جی ټیک. زکات اخیستو دپاره اصل معیار چې دی هغه دا دی چې د سره نصاب پیسې نه برابر. ښه جی. نو نصاب نه چې د سره پیسې کمې دي اگر چې د هر میاشتې 50,000 تنخواه اخلي او 50,000 ته نه لګي جی بچت ورسره نه پاتې کېږي نو دغه سړی زکات اخیستی شي. ښه جی. او بس هغه سره دی بیا مستحق دی. دی مستحق دی. صحیح. شریعت ته اجازت ورکوي چې ته زکات اخیستی شي. صحیح. دومره ده چې کله ته پوه شو چې اوس زما مالي حالت ښه شو ما سره اوس بچت کېږي نو که ځان ته نه ساتي نو ښه خبره ده ځکه چې د ده تنخواه راځي د ده ضروریات روان دي اور بل طرف داسې خلک هم په معاشره کې شته چې د هغې تنخواه هم نشته هغې ضروریات هم نه پوره کېږي نو بیا هغه خلک ډېر غوره دي هغه خلکو خیال ساتل بیا ډېر پکار دی چې د هغې روزګار نشته د هغې تنخواه نشته هغې باندې ثواب ډېر کېږي زیات ضرورتمند دي. صحیح بالکل. دا خو په خپله سړي ته په نظر راځي مطلب چې موږ به ځو ډېر مهمې خبرې اترې مخکې دي خو مفتي صاحب یو کالر دی چې موږ سره څوک دي له کوم ځای؟
السلام علیکم ټکر صاحب. جی وعلیکم سلام لالا څنګه طبیعت ښه دی جی؟ څنګه حالې ټکر صاحب؟ ښې مفتي صاحب ته درود سلام کوم. درود سلام د زړه د پورې نه ورته سلام کوم مفتي صاحب. بس خبرې ورسره نیغ په نیغه وکړې فل ربي لالا. بالکل بالکل نیغ په نیغه. خو اول خو دا دعا سلام وکړم مشرق ټي وي ته، تاسو کیمرامین ته، زموږ پروډوسر ته، وعلیکم سلام. ټولو ته سلامونه وایم. خدای مشرق ټي وي آباد لري آمین. په موږ باندې او مشرق په موږ باندې، موږ په مشرق باندې. آمین. ډېر مفتي صاحب له تپوس کومه جی اوکې تپوس ته نه عرض کومه جی عرض کومه مفتي صاحب ته عرض کومه چې مفتي صاحب اوس لکه بیگانه برش پېنه مفتي منیب الرحمن چې کوم دی هغه وایي چې جومات ته راځئ، لکه مونځ له روژې له تراویح له ختم له دې له راځئ. او زمونږ حکومت وایي چې یاره نه به راځئ، لکه هغوی وایي چې یاره کرونا ده. او بل موږ لپاره پکې د 50 سال نه بعد کس یاد کړی چې هغه به بالکل جومات ته نه ځئ، ځکه چې یو بیمار هم شي، یو عمر هم شي، نو هغه ته دا شی ډېر زر لګي. او حکومت وایي مه راځئ. یو خو دا سوال دی، دې جواب راکړه. دویم دا دی چې بعضې خلک لکه د وخت نه موږ وایي موږ خو 6 رکعته تراویح کوو، څوک وایي 8 رکعته کله وکړه خیر دی، څوک وایي 12 رکعته وي او موږ 6 کوو. لکه هغې کې موږ ختم قرآن هم کوو 15 16 ورځ کې، که نه 2 سپارې وایو. اوس په کور کې موږ څو کوو؟ هغه 6 به کوو، که 8 کوو، 12 کوو. د دې راته لکه تفصیل ذره ماته مو وایه، نور خلک به مو اوري. نو ډېره مهرباني وایي او الله خوشحاله آباد لره او خدای هم کامیاب کړه. خدای په امان دي. آمین آمین. ډېره مننه فل ربي صاحب. ډېره ښکلې بنیادي پوښتنې تاسو وکړې. حقیقت دا دی او مفتي صاحب دواړه واورېدې، نو مفتي صاحب نه به اوس جواب کتونکو په شریکه اورو. جی مفتی منیب الرحمان صاحب چې کوم اعلان وکړو چې جماعتونو به کلو وي، جی نو موږ ګورو په معاشره کې لاک ډاون کې نرمي راغلی ده. او جی او اور که تاسو خیال شي چې کله دغه لاک ډاون شروع کېده نو هغه ورځو کې میډیا باندې دا خبره شروع شوې وه جی چې که چېرې لاک ډاون ونه شو او احتیاطي تدابیر اختیار نه کړي شو، نو پاکستان کې د کرونا مریضان 50,000 ته رسیدي شي. او جی او بالکل دا خبره بار بار حکومتي عہدیدارو دا خبره کړې وه. نو یاد ساتئ چې دغه لاک ډاون او د خدای پاک فضل او د انسان د احتیاط او د خپل منډې تړې او د خدای پاک فضل دا کرم وکړو چې مریضان چې دغه 15,000 د پاسه روان دي او جی او مړي هم چې هغه شدت سره اضافه ونه شوه. سره اضافه ونه شوه. صحیح. نو یاد ساتئ چې خبره دا چې اوس چې کوم مفتي منیب الرحمان صاحب اعلان وکړو نو هغې یو څو خبرې وکتلې په معاشره کې چې کله شاپینګ سنټر دی، میگا مالز دي، هلته کې هم سونو خلک راجمع دي او هغوی خپل شاپینګ کوي. چې کله احساس پروګرام یا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام وغیره کې هلته کې خلکو له پیسې ورکول کېږي، هلته کې هم سونو خلک راجمع دي. او دغه 13 جمعه تاسو میډیا باندې به کتلي چې جومات ته یو څو کسان پکې مونځ کولو، نو 10 نه زیات میډیا والا کیمرامین راغلي وو، هغوی هغه وخت کې راجمع وو. مونځ کوونکي 15 کسان وو او د میډیا کسان چې دغه 10 کسان یا 12 کسان وو. صحیح. نو یاد ساتئ چې که موږ معاشره کې وګورو نو دغه شانتې کارونه شوي دي، د دې د وجې نه مرض لا خور شوی نه دی. صحیح جی. نو اوس خبره الحمدلله زموږ په ملک کې نرمۍ طرف ته روانه ده. صحیح جی. نو کوم احکام موږ اول کې بیان کړي چې هغه د سختۍ هغه دی، عسر هغه دی، نو هغې نه خبره بیا اوس ورو موږ نارمل ژوند ته را روان یو انشاءالله العزیز. نو بیا موږ ته ورو جومات ته راتلل پکار دی. بیا زړه خبره چې کوم علاقه کې مرض خور دی، کوم ځای کې دا مرض شته، هلته کې خلکو له احتیاط ډېر کول پکار دی. کوم ځای کې خلک پوه شو چې دلته کې اوس مرض نشته او ورځ ورځ حالات ښه کېږي، نو بیا هم چې کوم سړی به نزله زکام ټوخې دی هغه د کور کې مونځ کوي. صحیح جی بالکل. جوماتونو په ګیټ باندې د سینیټایزر هغه ګیټونو واک تھرو ګیټ تنظیم دی وشي. احتیاطي تدابیر د بهر حال بالکل داغه د فالو کوي. یو کس ودرولی شي هغه د ګوري خلکو ته چې کوم سړی نزله زکام دی یا مشر دی یا ماشوم دی هغه د جومات نه راپرېږدي. صحیح جی. او صفونه د اوچت کړي شي، مینځ کې فاصله وساتلی شي. نو ښه خبره دا ده یاد ساتئ چې موږ تاسو جومات ته را شروع شو چې موږ ته تاسو ته پته ولګي زموږ په معاشره کې کوم سړی غریب پاته دی، کوم سړی حاجتمند دی. صحیح. د جومات کې د جمع مونځ یو غټه فایده دا هم ده چې معاشره کې موږ یو بل سره ملو شو، یو بل نه خبر هم شو. صحیح جی. عبادت خو کور کې هم کیږي. او جی یاد ساتئ د عبادت هغه نور چې کوم فواید دي هغه په جومات کې حاصل دي. په جومات کې بالکل جومات خو داسې زموږ مرکزي ځای دی. حقیقت دا چې بنیاد منیب الرحمان صاحب او د وفاقي وزیر علامه نور او په دې به خبر کو یو کالر دی، په دې باندې بیا لږ خبر کو. جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ کال ډراپ شو. تاسو دوباره کال کول شئ، تاسو خپل پروګرام نه موږ په تمه یو چې چا هم کال کړو، کال ډراپ شو، زړه به نه وړوکې کوئ. خو د مفتي صاحب خبرې بعضې وخت کې دومره مهمې زه وایم چې د هغې هغه پیوستون مات نه شي، نو ځکه تاسو خیر ده که یو منټ دوه انتظار وکړئ. مفتي صاحب حقیقت دا دی تاسو ډېر ښه پوینټس ووې چې مطلب یې چې کله احساس پروګرام کې نو زنانه او خلک ډېر ګڼ ولاړي، دغلته احتیاط پکار دی چې وشي. یو طرف ته خو جومات دی
نو هلته پابندي ده بل طرف ته هلته خلک 300 خلک ولاړي هېڅ قسم احتیاط نشته جماعت کې 15 منټه جمع وي او جی او که ستاسو خیال وکړي چې جمعې مونځ مختصر شوی دی او جی او 15 وخته مونځ مختصر شوی دی سنت کور کې وکړي نو دغه 15 منټو دپاره احتیاطي تدابیر علما بیان کړي دي هغې داسې نه وي چې بس ډایرکټ جوماتونو ته را شروع شي صحیح هغې دا ټول احتیاطي تدابیر د لاندې هغې نه وروسته بیا جومات ته راتلل پکار دي او انشاءالله اوس کیدای شي د 18 تاریخ باندې په 18 سبا له به دغه کوي سبا له بیا ټول علما راجمع کېږي هغې به متفقه کومه خبره وکړه انشاءالله العزیز هغه به علما خبره دا یو داسې قسمه خدای دې نه کړي خو بهرحال په کله چې په 14مه د اپریل باندې دوی دا فیصله وکړه چې لاکډاون مونږ ایکسټینډ کوو وفاقي سطح باندې نو بیا مطلب یې چې یو طرف ته علما لکه تقي عثماني صاحب شو مفتي منیب الرحمان صاحب شو نو دا خو لکه په ډېر لوی خلک دي نو دوی وویل چې یاره اوس په هغه سیس لاګو کیږي نه لاکډاون په جمعتونو باندې په د جمعې په منځونو باندې بیا د هغې نه وروستو وفاقي وزیر نور الحق قادري صاحب چې کوم دی نو هغوی خبرو کړه چې لا داسې فیصله نه ده شوې نو داسې ښکاره شو چې ګینې یو دوه ډلې یو بل ته مخامخ دي خو چونکې دا اختلاف وي د دې لپاره چې یو لار روځي نو بیا دوی وي چېرې په 18 د اپریل یعنې سبا له به انشاءالله العزیز متفقه فیصله کیږي چېرې مختلف مکاتب فکر علما دي دوی څه وایي د دوی رایې واخیستی شي بل دا چې مطلب دا دی چې کومه بهترین لاره د ښه لاره ده نو چې په هغې باندې عمل وکړی شي بیا پکې د تراویح خبره هم راغله سبا له به فیصله کیږي مفتي صاحب که انکیس تراویح سړی دوی حکومت امر وکړو چې مطلب یې کور کې کوئ نو بیا خو به کور کې کوو خو چې 100 رکاته به کیږي فضل ربي صاحب هم دغه پوښتنه وکړه خو یو کالر دی مو سره جی مو سره څوک دی له کوم ځای هلو الو سید حسن د دوبۍ نه څوک جی د کوم ځای نه سید حسن د دوبۍ نه او سید حسن صاحب پروګرام کې هرکلی وایو د دوره لرې نه تاسو مونږ یاد کړو جی څه به وایې څه پوښتنه لرئ څه حالات دي پوښتنه هم دا ده چې دوی د دې عاداتو باندې اوس دغه کېږي زکات نه کېږي مخکې خو په هومس یا په څه کې صحیح اوس پکې ډېر مسکینان دي جی جی بالکل 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 ډېره ښکلې تاسو په دې باندې وختي په دمه کې مفتي صاحب او زموږ ناتخوان صاحب چې کوم دی فواد حیدري صاحب خبرې اترې کولې نو دا موږ وایو چې په دې به بحث کوو او تاسو هم پوښتنه وکړه کتونکو دغه ستاسو یو پوښتنه هغه د لکونو کروړونو روپو وي نو بالکل تاسو به کال کوئ څه پوښتنه وي به کوئ زه خو یم چې ړومبی په دې باندې بحث کوي او کو هغې طرف ته راځو تراو طرف ته مفتي تراو وضاحت پر ښه جي هغه وکړئ بالکل یاد ساتئ تراو مبارک احادیث مختلف دي جی اور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جن کې مختلف اعمال کړي دي د لپاره چې چاته کم کار آسان دي کم یو طریقه هغې ته مناسب وي هغې طریقې باندې هغې عمل وکړي صحیح نو کم یو فقې والا کم یو طریقې باندې عمل کوي نو یاد ساتئ نور فقې والا دا نه ویل پکار چې هغې په غلطه دي مونږ په ټیکه هغې یو سنت را ټینګ کړی دی هغې باندې عمل کوي مونږ بل سنت باندې عمل کوو نو یاد ساتئ دغه 10 رکعته تراویح چې دی دا د 4 وړو امامانو طریقه ده ښه جی ټیک دا صرف د یو امام خبر نه ده صحیح جی دا متفقه ده یو قسم متفقه ده صحیح نو دې باندې یاد ساتئ چې عمل د وجه نه په هغې احادیثو باندې عمل راځي چې هغې کې 8 رکعته راغلي دي ښه اته مو شوي او شله مو شوي نو اته هم هغې باندې نو چې څوک 10 رکعته کوي نو هغه اتو هغې حدیثو باندې عمل کوي په شلو هغې باندې عمل کوي ټیک ده او څوک چې اتو هغه عمل کوي نو هغې نه شل پاتې کېږي نو کوم امام په طریقه باندې مونږ مونځ کوو مونږ نکاح تړو مونږ جنازې کوو د ټول عمر هغه طریقې مونږ ته هغې بیان کړي دي مونږ په هغې باندې عمل کوو نو هغه امام طریقې مطابق 10 رکعته کول پکار دي مونږ په 10 رکعت باندې عمل کوو نو شلو کې ثواب هم ډېر دی او چونکې دا میاشت د ثواب د ګټلو ده او په حدیث پاک کې راځي چې په دې میاشت کې نفل او ثواب د فرض سره برابر او د یو فرض باندې عمل کولو او یا فرض سره برابر جو ثواب ورکول کیږي صحیح نو چونکې دا د ګټې میاشت ده څوک چې 10 رکعته کوي نو د هغې ته بیا 10 رکعاتو د فرض سره برابر اجر ثواب پاک نو امید ده نو کوشش دا د لوټ مار میاشت کنه جی لوټ مار لکه تاسو خبره چې سوره ښه ډېر وي نو باید چې موږ په دې کې هیرس وکړو په دې کې موږ له هریسه کېدل پکار دی چې او ډېر عبادت پکار دی مفتي صاحب یو کالر طرف ته ځو نو بیا زو حیدري صاحب طرف ته چې نعت پورو جی موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام موږ سره څوک دي امجد خبر کوم مومان دي جان صحیح نو امجد صاحب پروګرام کې هرکلی وایو که څه پوښتنه وي نو تاسو کولی شئ جی جی مفتي صاحب نه دا تپوس کوم چې یو سړی لکه فرض کې 3 ورونه بار ملکي هغه من زکات فرض دی کو نه ښه د ده سره تاسو سره نغدې پیسې شتې کور هم خپل دی هر څه کور هم خپل دی ښه نو تاسو سره لکه څومره نصاب دی تاسو سره څومره پیسې وي کال کې کال کې او
بس خپل فلحال په خپله ګزاره کېږي نو کار کې پیسې ډېرې ښه دا تنخواه اخلی تاسو خپله څه کار کوئ څه مطلب غوا میخې لرئ څه پوله پټۍ څه ګاډی که نه لکه روزګار دوکان نه ګاډي ماډي خو نشته دی پټي مټي هم شته دی او نوکري هم شته دی ښه سرکاري نوکري هم شته دی صحیح ده جی صحیح ده ټیک شو زه به ستاسو ته انشاءالله ولدي جواب ملو شي مننه امجد صاحب ستاسو پوښتنه امجد صاحب هغه مفتی صاحب نوټ کړو انشاءالله تاسو له به جواب مفتی صاحب زه وایم چې نعت نه پس به بیا په دې باندې خبرو کتونکو تاسو به کال کوئ تاسو خپل پروګرام دی اوس ځو یو نعت طرف ته جی فؤاد حیدري صاحب سبحان الله ماشاءالله ډېر ښکلی فؤاد حیدري صاحب ډېر ښکلی ډېره مننه کتونکو انشاءالله ولدي دغه سلسله جاري ده مفتی صاحب موجود دی چې هم تاسو پوښتنې وي د څه حوالې سره هم تاسو کولی شئ خو نن موضوع زموږ خصوصا د صدقې ده او هغه په داسې حالاتو کې چې کله ازمیښ وي لکه نن سبا چې وبا ده خلک په کورونو دننه دي زموږ دیاړیداره طبقه زموږ مزدوران زموږ غریبان مساکین هغوی ډېر ضرورتمند دي نو هغوی سره موږ څنګه احتیاط کولی امداد کولی شو د دې فضیلت څومره دی بیا پوښتنه پورته کوي چې هدیه صدقه او مطلب چې تحفه کې فرق څه دی په اهل سعادت په دوی باندې مطلب چې صدقه یا زکات کیږي او که نه کیږي بهترین وخت د صدقې کم یو دی او د سره سره صدقه چاله مطلب سړی ورکړی شي او د دې سره سره بله پوښتنه وختي مفتی صاحب او زموږ نعتخوان حیدري صاحب دوی خبرې اترې کولې چې چا یو کور دی او بل کور دی هغه دوی په خپل کور دی هغه په کرایه ورکړی دی نو دغه زکات په هغې کور کېږي په دې کرایه کېږي دا به هم دوی تږدو خو وخت شوی دی وړې شانتمې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی مفتی صاحب موجود دی چې څه هم پوښتنه وي نو تاسو به کال کوئ هغه ملګري د دوبۍ نه ټلیفون کړو هغه سوال هم ډېر زیات مهم دی مفتی صاحب چې په اهل سادات باندې صدقه یا زکات کیږي خیرات اهل سادات دپاره یاد ساتئ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خاندان دی جی نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خپل ژوند کې دوی مبارک په خپله هم جی هغه دوی مبارک صدقه او زکات دا نه دی استعمال کړی نه دی اغوستی ښه جی لکه یو پر امام حسن صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک هغه ماشوم جی او هغه مبارک یو کھجور راواغسته جی او خوله کې اچولو نبي صلی الله علیه وسلم ګوته مبارکه هغې په خوله کې واچولو واپس روباسلو دوی ما فرمایل چې مونږ زموږ په اهل ساداتو باندې دغه صدقه چې دغه حرامه ده دوی مبارک واپس روباسه تاسو ته پته نشته ماشوم دوی مبارک وفرمایل چې دا مو باندې منې ده ښه جی نو نبي صلی الله علیه وسلم مبارک خولې نه هغه کجوره روباسله نو یاد ساتئ چې اهل سادات باندې دا د علماو لیکلي دي چې دا منې دي نو ښه خبره دا ده چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خاندان دی مونږ باندې د دې احسانات دي نو دوی سره مرسته پکار ده امداد تعاون ګفټ تحفه هدیه تحفه ښه جی ځکه کوم سړی چې زکات ورکوي نو هغه سره مثال په طور باندې 15,000 روپۍ دي او دې زکات ورکوي نو دی به تقریبا 1500 روپۍ زکات ورکوي نو چې دی 1500 روپۍ ورکوي زکات کې نو بیا ورسره 63,000 روپۍ بیا هم پاتې کېږي نو بیا دله پکار دی چې زکات په ځای باندې دی 1,000 روپۍ 1500 روپۍ به طور ګفټ دی له ورکړي دا زکات دی بل چاله ورکړي او ساداتو له ګفټ دی ورکولی او تبرک دپاره هم سړی کولی شي تبرک دپاره دعا غوښتو دپاره هدیه ورکولی شي نو کوم سړی چې زکات ورکړي هغې سره پیسې دومره ډېرې وي چې په هغه باندې زکات لازم شو ټیک شو جی نو دی د زکات بل سړي له ورکړي او دغه اهل ساداتو له هغې ته بطور ګفټ بطور هدیه دا ورکړي یاد ساتئ چې زموږ فقهاو لیکلي دي چې دا سادات دي صرف په دې باندې نه پخوا به غلامانو چې دوی آزاد شوي غلام باندې هم منې دي صحیح په دې لږه خبر کو خو یو کالر دی ډېره ښکلې خبره جي موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام غلام نبی خبرې کوم صاحب جی غلام نبی سے پروګرام کې هرکلی که څه پوښتنې وي جی بس یو پوښتنه کاري صاحب نه تاسو کومه جی جی په دې جماعتونو کې دا جانمازونه کورونه خلکو وروړي ایښي او په هغې باندې خانقابې فوټو وي او جی او آیا په دې موسکي کې ولې هغه خانقابې فوټو وي که نه د خدای تعالی کور دی په دې باندې خپې هم راځي ګوډې هم پرې راځي سیده چې پرې لګې ټیک شو که نه دا مختصر تپوس کوم ټیک شو ډېره ښکلې پوښتنه مننه غلام نبي صاحب بس پروګرام ګوره دا دی هم په دې ساعت مفتی صاحب به انشاءالله جواب تاسو له درکړي جی ما وختي د زکات او خبره شروع کړې وه نو کوم سړی چې زکات ورکوي نو هغې سره پیسې وي ځکه د زکات ورکوي نو ساداتو له ګفټ هدیه تحفه ورکول پکار دي او بیا علماو لیکلي چې د هغې چې کوم آزاد شوی غلام دی هغه هم په کوم دغه خاندان سره ریلیټډ دی هغې سره لګېدلی دی نو هغه له هم زکات نه ورکول پکار نو بیا یاد ساتئ نن سبا بعض علماو دا لیکلي دي زه دواړه جانب خلکو ته بیانوم چې بعض علماو دا لیکلي دي چې نبي علیه صلات وسلام په هغه زمانه کې او د هغې نه وروستو اهل ساداتو ته به
حکومت طرف نه یو امداد په تور باندې تعاون په تور باندې هغې ته برخه ورکول کېدله نو ځکه هغه وخت هغې دپاره زکات نو اوس حکومت طرف نه هغه تعاون چې د هغه ساداتو سره نه کېږي نو ځکه بعض علماو نن فتوا ورکړې چې نن زکات سادات له ورکولی شي خو بیا هم ډېر احتیاط په دې کې دی چې کوم سړی زکات ورکوي نو هغه مالداره دی نو هغه د عام خلکو له زکات ورکوي او اهل سادات له د ګفټ ورکوي نو بیا به خبره بالکل واضح شي هېڅ هغې کې تاوان به نه نو کوم سړی چې 1 लाख روپۍ کې 2,500 روپۍ زکات ورکوي 97,000 ورسره پاتې کېږي نو 1,000 روپۍ د سادات له ګفټ ورکوي صحیح جی نو ښه خبره دغه ده اور چې کوم د ساداتو له ورکو ادا کېږي نه ادا کېږي نو یاد ساته هغې کې بیا دغه خبره ده بعض علما ویلي چې نن سبا ساداتو باندې زکات کېږي ورکولی شي صحیح جی چې کوم ضرورتمند ځکه چې هغه میاشتنۍ هغه چې کومه پخوا دوی لپاره پخوا دوی دپاره چې کوم وظیفه وه هغه اوس نشته هغه اوس نه ورکولی کېږي صحیح جی اور ساداتو کې کوم سړی ضرورتمند وي نو د هغې ضرورت خیال ساتل پکار دی نو بیا هغې دپاره بعض علما وي چې داسې کار وکړه چې دغې ساداتو له یو بل غریب له ورکړه جی دې ته هیله ویل کېږي یو بل غریب له ورکړه هغه غریب بیا خپل خوښه باندې ساداتو له ورکړي که چېرې زکات پیسې وي نور نه وي صحیح جی صرف زکات پیسې شته او هغه زکات ورکوونکی تللی دی ټیک دی اوس دغه پیسې سادات له ورکول غواړي نو هغې دپاره بیا علماو دغه هیله لیکلی چې دغه پیسې د یو لکه احتیاط دومره پکار دی ځکه چې نسبت یې د چا سره دی دغه وجه د حقیقت دا دی بیا مفتي صاحب په دې صدقه هدیه او مطلب چې په دې تحفه په دې کې فرق څه دی په دې باندې خبرې اترې کوو کتونکو خو وخت شوی دی وړې شانته مې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې اواره بیا هر کله چې هم پوښتنې وي نو به کوئ کال به کوئ زموږ ټلیفون شمیره په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي خبره کېده چې په اهل سادات باندې زکات یا صدقه کېږي نه مفتي صاحب په هغې باندې کېږي او که نه مفتي صاحب په هغې باندې تفصیلي رڼا واچوله مفتي صاحب هدیه صدقه او مطلب چې تحفه دې کې څه فرق شته دا هدیه او تحفه دا یو شیز دی ښه جی او صدقه دا بل شیز دی ښه جی ټیک یاد ساتئ صدقه نبي علیه الصلاة والسلام بار نه ده قبوله کړې ښه اور دا هدیه نبی علیه الصلاة والسلام بار قبوله کړې ده هدیه تحفه ګفټ دا نبی صلی الله علیه وسلم قبوله کړې ده او صدقه نه ده قبوله کړې نو هدیه چې دی دا انسان یو مالدار سړي له هم ورکولی شي ښه جی یو مالدار سړي له مالدار سړي له هم ورکولی شي صدقه چې ورکولی کېږي دا انسان غریب سړي له ضرورتمند له دې دپاره ورکوي چې ما نه الله جل شانه راضي شي او په دې کې بیا انسان له پکار دی چې ضرورتمند ګوري هر ځای کې هغې له ورکول پکار دی صحیح او دا هدیه او تحفه دا دې دپاره چې دغه انسان مانه خوشحاله شي ټیک شو د ده ما سره تعلقات ښه شي یو بل حدیث پاک کې نبي علیه الصلاة والسلام بار فرمایي تحادو تحابو یو بل له تحفې ورکوئ دې سره یو بل کې مینه سوا کېږي فلسفه په پرشا دغه ده بلکل یو بل سره مینه محبت سوا کېږي نو دغه هدیه چې دی دا انسان ملګري له دوست له ورکولی شي دې کې بیا څه دا غریبۍ او دغه شانته ضرورتمند دا شرط نه دی صحیح جی خو صدقه دا غریب له ورکول پکار دی حاجتمند له ضرورتمند له چې الله زموږ نه راضي شي بیماران یې رانه په پرشا شي یو کالر دی مفتي صاحب وختي نه دغه په هولډ کړی م د نواب اخلو جي موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو 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 جی جی موږ سره څوک دي هلو جی جی هلو आवाज راځي څوک دي موږ سره ما تاسو کو سیوا ستاسو نوم څه دی اول دا ووایئ جی زه د بنیان نه خبرې کوم د رحمانو غنی رحمان موږ دا تاسو کوم چې څنګه کې او زنانه واده شوی ده او لکه کونډه ښځه د هغې لونه دي او نو چې د هغې په هغه الواد یا په هغې باندې زکات کېږي که نه کېږي تاسو مفتي صاحب سره نیغ په نیغه خبرې وکړئ جی لکه مفتي صاحب تاسو اوري تپوس تاسو بیا وکړئ جی ګل رحمان صاحب وایي زنانه واده شوې ده او د هغې لونه دي په هغې بیا اوس جی بالکل دا زکات دپاره به زه مختصر خبر وکړم شدید جواب میلو شي زکات دو کسانو باندې نه کېږي جی په خپل بچو باندې کاغه زوی دی لور ده نوسۍ دی کړوسۍ دی د هغې نه چې څوک پیدا دی هغې له زکات نشي ورکولی او بل چې دې د چا نه پیدا دی د ده مور او پلار نیا نکونه په دې باندې زکات نه کېږي زوی پلار له زکات نشي ورکولی زوی مور له پلار له نیا له نیکه له دې له زکات نشي ورکولی او خپل لور له زوی له نوسۍ له
د خپل ښکته چې کوم اولاد دی هغې له نشي ورکولی. مور پلار بیا خپلو نوسولو بچو له نشي ورکولی. په دې له ماسوه بیا خپل رور له رواره له خور له خورۍ له دې ټول له ورکولی شي. صرف بره خپلوان چې کوم چا نه دی پیدا دی هغې له نشي ورکولی. لاندې خپلوان چې دې نه څوک پیدا دي هغې له دې نشي ورکولی. نور خپل خپلوان ټول له ورکولی شي. صحیح. وګوره دا حقیقت دا دی چې مفتي صاحب څومره په اسانه او په واضح ټکو کې یو ډېر لویه خبره موږ ته ښکاره کړه. حقیقت دا دی کتونکو کم از کم ماته خو د دې پته نه وه، نن ماته دا پته ولګېده چې یو زوی پلار مور له زکات نشي ورکولی، دغه شان مور پلار خپل د دې چې کوم زامن دي لوڼه دي یا د هغوی نه څوک پیدا دي نو هغوی له نشي ورکولی. بل یو کالر دی مفتي صاحب. جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو محمد بشیر خبرې کوم جی ثوابینا. جی بشیر صاحب د خوږې ثوابینا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو که څه پوښتنه وي نو کولی شئ. زه جی مفتي صاحب نه دا تپوس کوم د نظر باره کې. ښه جی نظر ټیک. دا نظر مخکې ورکولی شي که وروسته ورکولی شي؟ ټیک. ښه جی. او د دې طریقه به سي او صدقه چې کومه ده نو دا خپله استعمالولی شي او که نه؟ ښه ټیک شو. صحیح. اوکې ډېره مننه بشیر صاحب. نظر چې موږ پښتو کې د منښته. صحیح. منښته کې دا قانون دی چې کوم کار پسې هغه منښته تړلې ده جی نو هغه کار وشي هغې نه وروسته بیا دغه نظر پوره کول دا لازم شي. ټیک شو. یو سړی وي زه پاس شم امتحان کې نو خدای پاکه زه به دومره پیسې صدقه کوم نو چې کله دی پاس شو نو بیا به دغه کار ورکول دغه کار سرته رسول دا به لازم وي. ښه دا لازم که لا رزلټ نه دروته نو دې مخکې نه دغه شیز ورکو خوراک پیسې یو څه بل څه نو هغه نفل دی هغه صدقه ده هغې باندې یو ثواب دی خو غاړه پرې نه ده خلاصه. صحیح جي. هغه منښه لا نه ده پوره شوې. ټیک شو. نو منښه به هله پوره کېږي چې کله هغې کار نه وروسته ادا شي. ښه جي. او بل دا چې منښې دپاره هم دا قانون دی چې څنګه زکات خپل ځان باندې خپل بچو باندې خپل مشرانو باندې نه کېږي دا شی منښه هم په خپله نشي خوړی په خپل مشرانو باندې نشي خوړی. نن سبا خلک منښې هغه څاروی کور کې حلال کې ګډي چې هغه حلال کې په خپلو هم وخوري خپل خپلوانو هم راجمع کړي هغې باندې وخوري. څنګه زکات دپاره غریب دی او ضرورتمند دی او حاجتمند دی او شرایط دي دغه شانته یاد ساته منښې دپاره هم شرایط دي. ټیک شو جي. هو خدای راله زوی راکړه لور راکړو نو زه به دا چل کوم. نو دا بیا فرضي ورکړه ده. فرضي ورکړه په خپل ځان باندې په خپل بچو باندې خپل مور پلار باندې نه کېږي دا به خپل نور خپلوانو نور غریبانانو ته به ورکوي. ټیک. او جایز ده دا منښته مفتي صاحب؟ بلکل منښه کول جایز دي. منښه کولی شي خو ډېر منښې نه کول پکار ځکه چې بیا خلکو نه بعض اوقات هیر شي. بلکل هیر شي هغه بیا سر ته ونه رسي نو په هغې باندې هم غاړه بندېږي. دا سر ته رسول دا هم بیا فرض دي. صحیح جي. او کفاره بیا پکې خبر راځي په دې خبر کو خو یو کالر اخلو جي. جي موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سره څوک دي؟ څنګه لې خیر یاستا بټي سر خبرې کوم. جی جی. یاره ما مفتي صاحب دا معلومات کول صاحب. جی جی. لکه ځان پوهیو که نه او جی او دا ما لکه ځمکه خرڅه کړې د خپل ذاتي. ښه جي. او خو لیکن پیسې راته دونه نه دي میلو لږې راته میلولي په هغې باندې ما کور مې نو کور مې اخیستی دی. او جی او ټیک شو. او باقي لا هغه سره دي ډېرې دي خو هغه سره دي. ښه جي. نو په ما زکات کېږي او که نه بل زه نوکر پیشه مې یم نوکري مې یم ده دلته جي. او د تنخواه ماته یو 2 لکه روپۍ دین کې پرتې دي نو ماته دې معلومات راکړي چې په ما په دې زکات کېږي که نه بل پورې مې دي په هغې مې زکات کېږي. ټیک ده که نه؟ ټیک ټیک ټیک. او که د دې خبرې هم ډېر وخت نه کېږي یو 2 میاشتې کېږي. صحیح پروګرام ګوره آفتاب صاحب. بالکل نور څه پوښتنه شته دی بله څه خبره؟ بس دا چې د دې معلومات راته راکړي ډېره مهرباني. مننه. پروګرام ګوره مفتي صاحب انشاءالله تاسو ته جواب درکړي. دې ورور چې کوم ځمکه خرڅه کړه پیسې ورسره دي او جی اوس دا پیسې که چېرې 15,000 نه بره وي جی نو یاد ساتئ دغه پیسو د وجې نه دی مالداره شو. ټیک شو جي. دی اوس زکات نشي اخیستی. صحیح جي. که دغه پیسې دی ولګولې کور دپاره ځمکه واخیسته هغه پیسې ولګېدې اوس دې زکات اخیستی شي. کومې پورې دا پیسې ورسره لاس کې دي نو دغه سړی اوس مالدار دی دی بل نه زکات نشي اخیستی. صحیح. چې کله ترې نه خرچ شوې پیسې لاس نه لاړې نو هغې نه وروسته بیا دې زکات اخیستی شي. ټیک شو جي. صحیح. او په دې کور خو مفتي صاحب زکات کېږي لکه د چا یو د 20 लाख روپو کور دی؟ نه کور په مالیت باندې په مالیت. ښه. یا ته د زکات چې دی په 2 قسمه شیدونو باندې یو نقدي وي نقدي شریعت کې هغه سره زر سپین زر او نوټونه دا ټول نقدي دي. ټیک شو جي. او بل دا چې مال تجارت وي. ښه
مال تجارت چې دی هغه دکان کې سودا اچولې ده نو دغه چې دی دې باندې بیا زکات مال تجارت صحیح نو دې باندې زکات شته نو که چېرې یو سړی کورونه اخلي او خرڅوي هغه پراپرټي ډیلر دی کورونه اخلي خرڅوي نو اوس دغه دا کور چې کوم اغسې دا اوس یو مال تجارت دی اوس په زکات شته که یو سړی کور د اوسېدو دپاره اغستی دی کور به جوړوي ځمکه به هغې کې ځمکه اغستی کور به پرې جوړوي یا کور یې اغستی دی هغه په کرایه باندې ورکړی دا اوس مال تجارت نه دی ټیک شو ښه دا په کرایه چې ورکړی دی کرایه ورکړی دا اوس مال تجارت د دې کرایه به اوس په کرایه زکات په کرایه باندې دغه پیسې چې کوم له کرایه باندې راځي که دا ورسره جمع شو او کال پې تیر شو ټیک شو او دا نصاب ته رسېدلي نو بیا پې زکات شته او که هلته نه راځي او دی لګوي بیا نشته بیا پې نشته دی یو سړی ټرک اغستی دی په ټرک باندې هغه مزدوري کوي اور هغې سره د 20 لاکو 30 لاکو 50 لاکو په ټرک دی هغې باندې مزدوري کوي نو د ټرک په هغې مالیت باندې د هغې په قیمت باندې زکات نشته که هغه څومره پیسې ګټي هغه پیسې جمع شوې په هغې جمع پیسو باندې به بیا زکات راځي د ټرک په 50 لاکه 80 لاکه مالیت باندې په دې باندې زکات نشته که یو سړی ټرک اخلي بیا خرڅوي دا اوس مال تجارت شو ټیک شو اوس دا 80 لاکه روپۍ مال تجارت دی دی به د 80 لاکو روپو زکات ورکوي د 80 لکو روپو بالکل دا وګوره څوره خبرې مخته راځي بیا مفتي صاحب مونږ چې روژه وخورو نو بیا خدای مکه که څوک روژه وخوري نو 2 میاشتې روژې نیول دي د مونځ خپل بیا مطلب قضا راوړل دي او داسې که یو سړی لکه هغه 10 کاله یا 15 کاله هغه زکات نه دی ورکړی په د فرض خو بیا د احساس وشو بیا چېرته له خمره غلاړ چېرته مفتي صاحب یا عالم سره کېناست خبرې اترې وکړې نو د دې زکات بیا هغه دغه راځي بالکل زکات که دې سره هغه مال موجود دی هغه مال ورسره شته دی نو دی به زکات په حساب ولګي ځان سره چې دومره پیسې ما سره 10 کاله مخکې 15 لاکه روپۍ وې او بیا هغې باندې بیا زکات چې دی هغه 1 لاک باندې 2.5 لاک دی نو 15 لاکو باندې 7,500 تقریبا نو دی به دغه زکات حساب ولګوي چې ما سره 15 کاله مخکې دومره لاکه وو نو هغې باندې دومره زکات جوړوي 6 کال باندې بیا دومره شو بیا 9 کال باندې دومره شو 8 کال باندې دومره شو نو دی به خپل پیسو حساب ولګي هغه حساب باندې به زکات ورکوي که ټول په یړ باندې نشي ورکولی لږ هم دی ورکولی شي په کښتونو کې دی ورکوي لږ دی ورکوي څومره راځي عمر زکات دی ورکوي په دې چلې ازاله کېږي خو دې له پکار دی یاد ساتئ دا مسله ډېره اهمه ده زموږ ډېر خلکو ته خیال نه چې کوم سړي باندې زکات لازم وي هغه د صدقه نه ورکوي هغه چې څومره ورکړه کوي هغه ټول د زکات په نیت باندې کوي ټیک شو صحیح د زکات په نیت دی دې باندې زکات لازم زکات فرض دی صدقه چې هغه نفل دی یو سړي په غاړه باندې فرض مونځونه پراته وي دې به نفلونو ته نه ودرېږي دې به هغه زاړه فرض مونځ قضا راګرځي نو دله پکار دی چې څومره ورکړه کوي چاله پیسې ورکوي نو هغې باندې زکات نیت کوي صحیح د زکات نیت زکات په نیت باندې به دې پیسې ورکوي ځکه چې زکات فرض دی فرض به مخکې ادا کړو نفل به بیا وروستی نو اول به دله پکار دی چې دې زوړ کوم زکات لازم شوی دی هغه دې ادا کړي هغې نور بیا صدقات ورکوي صحیح جی د منښت کفاره سره دا پوښتنه به کوم مفتي صاحب یو کالر دی سره جی سره څوک دی له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب تاسو ته او مفتي صاحب ته ډېر سلامونه فدا خان نو خان خبره او فدا خان پروګرام کې هرکلی وایو مفتي صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي نو جی بالکل کولی شي ډېره مهرباني ډېر ښکلی پروګرام دی جی ستاسو مننه جی او زه خو وایم چې روزانه په بنیاد سره تاسو داسې پروګرام کوئ نو دا به ډېره ښه خبره وي صحیح جی مفتي صاحب نه ما د پوښتنه ده جی ما چې دا یو انسان رواني یا واقع یا داسې ګرځي او د درود شریف وایي نو آیا څنګه ده او که یا فرض کا ویښ ښه جی بخښنې سره فدا خان صاحب ستاسو کال ډراپ شو خو بهرحال مطلب چې تاسو دوباره هم کال کولی شئ او که مفتي صاحب ستاسو پوښتنه پوره دغه کړي نو کیدای شي هغوی تاسو ته جواب هم دغه دا سوال مخکې مې پیره راغلی جواب شو چې روانه باندې درود شریف ویل څنګه دي یاد ساتئ چې کوم د تصوف او د دغې روحانیت هغه کسان دي هغې نه ما داسې اورېدلي چې په روانه باندې درود شریف ویلو د وجې نه هډوکو درد راځي هډوکو درد دا تکلیف یې نو درود پاک په ناسته باندې په ولاړه باندې داسې حالت کې ویل پکار دي روانه باندې چې د نور ذکر او اذکار کول پکار دي خو درود شریف چې دا تجربې نه ثابته ده حدیث کې نه دی راغلی قرآن کې نه دی راغلی تجربې خبره ده نو که انسان زه په خپله یو کس ماله راغلی او علاج دپاره هډوکو درد دی ما ورته ویل ته روانه باندې درود شریف خو نه وایه او دا کار خو زه کوم روانه باندې درود شریف
نو ما د خپل بزرګانو نه مشرانو نه اورېدلي چې څوک په روانه باندې درود شریف وایي هغې باندې هډوکو دردونه راځي ما هغه مریض ته وویل چې ته درود شریف وایې نو یا په ناسته باندې یا په ولاړه باندې وایه چې کله ګرځې نور ذکر او اذکار کوه تلاوت او قرآن پاک کوه خو دا داسې یو تکلیف دی تجربې نه ثابت چې څوک په روانه باندې درود شریف وایي نو هغې هډوکو تکلیف ورته راځي دا د تعظیم وجه ده یا چې څه وجه ده بس دا بعضې خبرې داسې چې د هغې اثرات لکه د دې درود پاک دا د انسان نبی علیه الصلاة والسلام با سره هم کلام کېږي نو ناسته باندې یا په ولاړه باندې ادب احترام سره او روانه باندې توجه نه برابرېږي دا تجربې خبره ده بعضو خلکو کېدای شي عادت وي هغې روانه باندې وي هغې ته به نه پېښېږي د هغې بل څه وجوهات کېدای شي خو بعضې مریضان نه ما پخپله تپوس کړی ده هغې دغه هډوکو دردونه و هغې وي چې او باقي دا کار نو بعضې خبرې تجربې نه ثابت دي تجربې خبره ده چې درود شریف وایي نو په ولاړه باندې یا په ناسته باندې خو شکل انسان ګرځي که ګاډي کې ناست هم وي نو دا هم ناسته ده صحیح جی بیا هم ویلی شي چې انسان پیاده ګرځي نو کوشش دا کول پکار دا وخت نور ذکر او اذکار وکړي صحیح درود شریف نه ځان ټیک یو بل کالر دی مفتی صاحب جی موږ سره څوک دی لکم ځای السلام علیکم ټاکر صاحب راجولی ز دوبای نه خبرې کوم او جی دوبای نه په خیر راغلی څنګه طبیعتونه ښه دي الحمدلله مفتی صاحب ته تاسو ته سلام کوم ډېره مننه وعلیکم سلام بس مفتی صاحب موجود دی راجولی صاحب چې څه ګړبړې وکړئ ورسره پوښتنه وي نو وکړئ جی مفتی صاحب نه مې دا تپوس کوو جی دا زمونږ مورکۍ ته دا 12,000 روپۍ میلاو شوي دي ښه جی مخکې که د خیال دا د بېنظیرې دا پیسې اوس دا دي 12,000 روپۍ ورکړي که نه او جی او نو مخکې خو زمونږ غربتو لکه ګزاره نه کېده اوس چې دی نو الحمدلله دا 2 کاله اوسله چې لکه خدای پاک خپل رحم را باندې کړی دی جی ماشاءالله ټیک دغه پیسې زما زړه نه غواړي چې لکه موږ خپل ضرورت کې استعمال کړو نو آیا دا موږ غریبانانو ته د صدقې په لکه څه پاخکو ورکو که نه آیا نغد د زکات په طریقې ورکو لکه ټیک شو زبردست ډېره ښکلې پوښتنه تاسو وکړه بله څه پوښتنه شته خوږ ثوابي واله نه جی ډېره مننه مهرباني راجولي صاحب مهرباني زموږ د بعضې سیمو د خلکو د لهجو نه پته لګي څوک د کم ځای نه لګیا دی زموږ د صوابۍ د سیمې ډېره خوږه لهجه ده مفتي صاحب دغه خبره جی زموږ د رور چې کوم تپوس وکړو نو یاد ساتئ چې شریعت په نظر کې هر یو نارینه زنانه چې هغه بالغ وي جی هغه ځان له هغې ته شریعت احکامات متوجه ځان له به مونځ کوي ټیک که مالدار زکات به ځان له بیل ورکوي ښځه مالدار ده بیل به ورکوي خاوند مالدار د بیل به ورکوي که زوی مالدار د بیل ورکوي لور به مالدار بیل ورکوي که چېرې زموږ دغه رور دوبۍ ته لاړو خدای پاک دې نور هم ښه کړي مال دولت مال حال کې که چېرې دی ښه شوی دی او د مور له دومره پیسې نه دي ورکړي چې مور په هغې باندې مالداره شوه نو یاد ساتئ د ده په مالداره کېدو باندې مور نه مالداره کېږي ښه جی که د مور له دومره پیسې ورکړي خدای دې وکړي چې مور خدمت ډېر وکړي که مور له دومره پیسې ورکړي چې هغه مالداره شوه صاحب حیثیت شوه نو بیا د مور احکامات هم د مالدارو دي او که چېرې دا مور چې دا د مالداره دی خو مور له خرچې پیسې لګي مور هغه خرچ کوي نو مور ته دومره پیسې نشته نو بیا مور ته هغه احکامات متوجه کېږي کوم د غربت والا دي صحیح جی حق لري چې هغې له څوک ورکړي ټیک شو خو بیا هم که یو انسان خپل ضمیر نه مني چې زما کور کې هر څه ډېر دی او ګاونډي کور کې څه نشته هغه بل رشتهدار په کور کې مانه حالات کمزوري دي نو ښه خبره چې دا 12,000 روپۍ هغې ته ولېږي نو دا د هغې سره خیر ښېګړه ده او چې بل ته خیر رسوي نو د انسان خپله لمنه د خیر نه خالي نه پاتې کېږي بالکل نو چې بل ته دا اخوت دی هغه اسلام چې موږ ته ښایي که نه مفتي صاحب صحیح ښه خبره ده که چېرې دوی مالي حالت ښه دی دغه 12,000 روپۍ دې راواخلي په کلي معاشره کې ډېر خلک شته چې هغې منظوري نه ده راغلې د هغې کاغذونه کارډونه برابر نه شو هغوی له دې ورکړي ښه خبره ده ثواب کار دی ډېر ضرورتمند شته دی حقیقت دا په دې سخت وخت کې صدقه کول له چا په کار راتلل ډېره لویه خبره بعضې داسې بیا داسې خلک یي مفتي صاحب چې ډېر درانه وي ډېر معززه خلک یي حقیقت دا دی چې یاره مطلب دا دی هغوی چاته لاس نشي نیولی که نه هغه دوره هغه عزت نفس د هغوی دوره زیات دروند وي کتونکو پروګرام به انشاءالله العزیز جاري وي او دغه مهمه موضوع ده تاسو به نورې هم پوښتنې کوئ وخت موږ سره کم پاتې دی خو به هر حال یو اجتماعي دعا به هم اخره کې کوو خو وختي یو خبره مخته راغلې وه منښته نو مفتي صاحب منښته چې سړی وکړي بیا خو د دې لازمي هغه شی به کوي که ویې نه کړي مطلب دا دی نو کفاره د دې څه شته دی د دې کفاره داسې نشته دی چې کوم انسان دغه نیت ځان سره کړی چې زما دا کار وشي زه به دا کار کوم خبره ورته یاده ده نو دی به خامخا حقه کار کوي صحیح کار جایز کار دی
خجی کار جایز کار دی هغه کار به دی کوي د هغې کفاره داسې نشته چې د هغې په ځای باندې بل کار وکړي اکه کار به سرته رسي کوم جایز کار نیت دی کړی مونځ به کومه نفلونه به کومه صدقې به کومه نو هغه به دی کوي که یاد ساتئ د هغې وس نه کېږي هغه ډېر لوی منخه کړې وه غوا به لالومه غوی به لالومه هغې وس نه کېږي نو یاد ساتئ بیا څومره وس کېږي انسان چې دی وس پورې پړ دی که هومره وس یې ونه شو نو صدقه و خیرات دی د څومره وس کېږي هغه دې وکړي خو یاد ساتئ د هغې بیا قایم مقام بل څه داسې نشته چې انسان دی هغې په ځای باندې بل څه وکړي صحیح جي کله وس وشو هغه کار دې وکړي کله وس ونه شو نو څومره وس یې کېږي هغه دې وکړي خو هغه منخه کول پکار چې انسان د وس د لاندې وي د وس د لاندې وي اول نه انسان له سوچ داسې پکار چې ځان په امتحان کې نه دی اچول پکار که نه جي صحیح منخې د بعد دا نشته چې د هغې لکه انسان چې قسم مات کړي نو هغې کفاره وي 10 مسکینانو دو ټایمه روټۍ ورکول یا 10 جوړې ورکول که بیا د دې وس نه کېږي نو بیا نن سبا چې دی هغه 3 روجې ونیسي نو دا کفاره هلته شریعت بیان کړي دي نو منخې دپاره داسې نشته چې غوا وس نه کېږي نو وی حلال که وی وس نه کېږي نو بیا چیلې حلال که یا چرګ حلال که یا داسې دا خبرې دلته نشته دی کومه منخه کړې اول به هغه سرته رسي خو اوس وس نه کېږي وروستو چې کله وس وشو بیا دې وکړي او بالکل روس هم وس ونه شو نو بس مطابق بیا خپل صدقه وکړي خدای پاک نه د استغفار او معافي وغواړي باري تعالی ما دا وعده کړو زه به کومه اوس مې وس نه بار دی ما ته معافي وکړي صحیح جي مفتي موږ سره وخت ډېر زیات کم دی او ډېر ښکل بحث وشو مطلب د کتونکو هم مننه ستاسو هم حیدري صاحب ستاسو هم لکه مختصر شان دعا به کوو اجتماعي تاسو هم کتونکو موږ سره ملګري شئ جي مفتي صاحب آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين رب ذو الجلال زموږ د محنت زموږ د خواري د دین اسلام دغه نور خلکو ته رسول دپاره کوم خواري کوم کوشش هلې ځلې وشوې په خپل عظیم بارګاه قبول و منظور کې په دې مسلو باندې باری تعالی اول ما ته او بیا موږ ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کې زموږ صغیره کبیره ظاهر پوشیده ټول ګناهونه معاف کې آینده دپاره باری تعالی موږ ته نیک اعمال کولو توفیق نصیب کې د بد کارونو بچ کېدو توفیق نصیب کې باری تعالی په ټوله نړۍ کې دا کومې بیماري وبا راغلې ده کرونا وایرس باری تعالی ټول بیماران ته شفای کامله عاجله نصیب کې په ټوله دنیا کې کم کم ځایونو کې بیماران دي باری تعالی ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کې څوک ترې نه بچ پاتې دي باری تعالی ته محفوظ و مامون وساتې باری تعالی زموږ ماشومانو زموږ د نوجوانانو زموږ د نارینه و زنانو باری تعالی ټول عالم انسانیت باری تعالی حفاظت وکړي موږ ټول باندې خپل رحمتونه برکتونه نازل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم آمین آمین ډېره مننه مفتي صاحب فوت حیدري صاحب ستاسو هم ډېره مننه کتونکو ستاسو هم ډېره مننه الله دې وکړي چې په موږ باندې خپل فضل او کرم د هغوی د طرفه وشي او دغه چې کومه وبا ده دغه زموږ ستاسو د ټولو په دعاګانو باندې رد شي کتونکو غواړو اجازت د بل پروګرام پورې چې چېرته هم یې د ځان او د ټولو خیال ساتئ موږ له راکړي اجازت الله په امان